टास्क ये दिया गया कपड़ा डालना, अकायद छुपाना। اور سکر بھائی یہ رات کو بات ہوئی ہے، مجھے یاد آ گیا کیا؟ یہ اس وہ سوٹر بوٹر میں سے جو ہمٹی ڈمپٹی میں سے ڈمپٹی نہیں ہے، اس نے یہ بات کی ہے حضرت نون کے سامنے کہ یہ جو مسلمان آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحریرات ہمارے ٹریجرز میں سے لے کے آتے ہیں، ہم نے آپ کے سامنے کبھی پڑھی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات اس نے کی ہے کہ ہم نے کبھی وہ تحریرات جو ہے یہ جو مسلمان لے کے آتے ہیں اعتراضات کی شکل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وہ بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے، ہم نے کبھی یہ آپ کے سامنے کبھی سنا ہے؟ ہم نے کبھی ایم ٹی اے پہ یہ تحریریں پڑھی ہوں؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ مطلب کہہ رہا ہے کہ مطلب ہماری نہیں ہے یا ہم اس کو آن نہیں کرتے؟ نہیں، کیسی کپڑا پا دیتا ہے۔ ہاں، اسی چھپا کے رکھیا نے بڑے دھیان دینے بڑے ظالم لوگ نے چھپا کے رکھیا نے کیسی جے، مطلب تو یہ کہنا چاہ کون سے ڈمٹی نے پڑھی ہے؟ یہ کون سے ڈمٹی کا بیان ہے؟ ہمٹی ڈمپٹی میں سے ڈمپٹی نے پڑھی ہیں، ڈمپٹی راجہ عطاول زنان نے۔ کالے سیاہ شکل والا جڑا نبی پاک دوں تب کیا دے رہا گستاخی دی، کالا اندروں کالا۔ اچھا، راجہ تا نے کیے، ٹھیک ہے۔ تو راجہ تاول منان کیا مجھے آپ بتا دیں ساحل بھائی، جب آپ نے پوچھا تھا کیا آپ مرزا صاحب کو خاتم النبیین مانتے ہیں، راجہ تا نے کیا کہا تھا؟ جی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ مرزا صاحب کو خاتم النبیین مانتے ہیں؟ نہیں۔ یار اندازہ کرو، یہی تو ٹریننگ ہے ساری کی ساری۔ وہ جو نیچے سے شرلی چڑھی تھی جواد نامی، ہاں کہاں بتائیں کہاں لکھا ہے؟ ہاں کس کو کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ خاتم النبیین ہے؟ کھولے پیج، کہاں ہے کہاں ہے؟ اور جو سارا کچھ پڑھ گیا تو وہی کہتا جڑا پہلے جی کر کے بیٹھ کے تھا، جواد آپ چھوڑو اس کام کو، بس ٹھیک ہے جو انہوں نے بات کی ہے تو بس وہ ہو گئی ہے۔ پھر ساحل کا نے پوچھا ہاں جواد صاحب آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہتا ہاں ٹھیک ہے، اگر میں ہاں مانتے ہیں تو کیا ہے اس کے یار اندازہ کرو۔ نہیں، پہلے جواد میں انکار کرتا رہا، انکار کر رہا تھا، کہتا کسی نے نہیں کہا یہاں میں کہتا یہ جو خاتم النبیین لکھا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا ہے۔ ہاں نہیں، وہ بھی ہے۔ تو جب ساحل بھائی نے کہا نا کہ آپ کا بھی ایک بھائی مانا ہے، کہتا نہیں کوئی نہیں مانا، جھوٹ بول گیا منہ پہ۔ اچھا، جب وہ سامنے آیا نا، وہ کیونکہ اوے تھا دوسرا بندہ جس نے مانا تھا، جب وہ سامنے آیا نا، انہوں نے پوچھا کہ جواد آپ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نہیں ہے؟ کہتا نہیں میں نے تو نہیں کہا، مکر گیا، منہ پہ مکر گیا۔ وہ ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس، کلپ ہوا۔ یار یہ اچھا بھائیو، ایک حوالہ چاہیے تھا آپ لوگوں سے۔ آپ کو یاد ہے آپ نے ایک پیکج تیار کیا تھا جس میں وہ بھی تھا مسیرہ ملانگ دے اس بعد ربوا جاواں خوشیاں مناواں، بیچ میں خلیفہ صاحب کا ایک ڈائلاگ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں مجھے آگے بتا دیتی ہیں کیا حال ہے میرے مریدوں کا یا جو بھی ہے۔ وہ کون سی ویڈیو ہے اور اس کا ٹائم لائن بتا سکتے ہیں یوٹیوب پہ اگر اس کا لنک اویلیبل ہے؟ یار میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو، میں نے وہ ٹائم لائن تو نہیں، میں نے ٹک ٹاک سے اٹھائی ہے۔ اچھا، ٹک ٹاک سے اٹھائی تھی میں نے، ہاں، کیونکہ وہ چاہیے طارق چوہان صاحب کے لیے، کیونکہ ان کو نا یہ تنگ کرتے ہیں 5-6 اکٹھے ہو کے کہ جی جمبا صاحب کہتے ہیں ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے بتا دیا جاتا ہے جب آپ لوگ مجھے ملنے آتے ہو نا، تو مجھے رابطہ مجھے اس نے پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر کے ہو، مطلب انہوں پتا ہوتا کون زنا کر کے آیا کون نہیں، پر دسدا نہیں انہوں نے، کہنا کہ شرمندہ نہ کروں بس۔ تو میں نے تو یہ بھی سنا، یہ میں نے سنا ہے، آپ ویریفائی کیجئے گا کہ صحیح سنا یہ کہ خلیفہ صاحب ہر رات کو ہر احمدی کے گھر بھی جاتے ہیں، مطلب پتہ نہیں کیا۔ ہاں، یہ مرزا مسرور کی آڈیو ہے میرے بھائی، مرزا مسرور صاحب کی آڈیو ہے، انہوں نے کہا ہر رات ہر جگہ مطلب ہر کانٹیننٹ میں ہر احمدی کی طرف جو ہوتا ہے موجود ہوتا ہوں۔ یہ نا یہ 2 آڈیوز بھیج دیں الجبرا کو، یہ ان کی جومیٹری سیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ بات ٹھیک ہے، یہ چوہان صاحب کے لیے ہے، کیونکہ ان کو نا تنگ کرتے ہیں سارا ٹائم کہ جی جمبا صاحب کہتے ہیں ہم سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں، ادھر تو خلیفہ صاحب سے بھی کرتی ہیں۔ اچھا، بات وہ چل رہی تھی جو فضیلت کی بات چل رہی تھی، تو اس میں جی نہیں بھائی، اچھا یہ جو آگے جو باتیں ہوئی ہیں نا، ان کے متضاد بات بھی ایک بات موجود ہے۔ وہ تو پورا لٹریچر ایسے کام تو رکھا ہے، ادھروں نہ کر تو ادھروں ہاں ہو جاندی، کی کریے سارا لٹریچر ہی سکر بھائی جڑا تسی کہہ کہ خلیفہ صاحب ہر جگہ 292 پہ لکھا ہوا ہے، جلد 21 صفحہ 292 پر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم کے بارے کوئی یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ انہوں نے وہ پہلے ہی کامیابی سے گئے ہیں، کافروں کو وہ ہاتھ دکھائے ہیں کہ آج تک یاد کرتے ہیں۔ یلو تو نہیں پہ تے کم، پھر ایک اور کام پہ گیا جی، اتنے بھی اصول دیتا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں آئے گے کیونکہ کامیاب ہوئے تھے۔
یہ تو اس کی بات تے ہے پھر کوئی جدو آدھی اعتقاد گل ہی ہوئی نہیں تے کی رکھتا، منیا نے؟ اعتقاد ہی نہیں رکھتا کہ دوبارہ آئیں گے، انہیں دوسری بیسس کی تو ہیلو کاٹ لئیے۔ ہیلو اوہو اچھا مجھے نا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے مرزا بشیر احمد ایم اے نے لکھی تھی کلمات الفصل کے اندر، صرف نا اس پوری اس سٹیٹمنٹ کا آپ نے تجزیہ بتانا ہے کہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اویس بھائی خاص طور پر آپ کے لیے، مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ وہی ہے، اور اگر مسیح موعود کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا بھی منکر کافر نہیں، کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت مسیح موعود آپ کی روحانیت اقوی اکمل اور رشد ہے، آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ کیا کہنا چاہتا ہے یہ بندہ یہاں پہ؟ یہ وہی بات کہنا چاہتا ہے جو بشیر بڑے بھائی اسے نے کہی تھی انوار خلافت میں، جو اس نے دلیل دی تھی نا پہلی آیت کے تحت، اس میں لکھا تھا علاؤد احمد علی، ہاں وہی بات یہ کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ سیکنڈ کمنگ از آلویز بیٹر، وہی نا کیا تھا وہ لفظ آئی بات، علاؤد احمد، وہ اس میں یہ وہی بات کر رہے ہیں۔ انوار خلافت علی، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اسی یہ انوار خلافت کی دلیل کو سامنے رکھ کے جب میں نے وہ ایک آتا نا ہم پوچھا نا کہ مرزا غلام محمد قادیانی افضل ہوا یا نہ ہوا، تو کہتا ہے ہاں ذلی بروزی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، تو بس تک یہ مان گیا۔ ہاں یہ تو نیلی ڈی پی والے کو منوایا تھا نا آپ نے۔ ہاں جی، کون سا نیلی ڈی پی والا؟ وہ باپا جانی کیا نام ہے وہ نہیں، اٹھوال جانی آج کل اوئے اس میں ہاں نام رکھا ہوا ہے۔ ہاں یاد اس کو منوائی آ تھی گیا، بات۔ بالکل آ گیا، بالکل آ گیا، بالکل آ گیا۔ یہ تو سارے میں نے آپ کو کلپ بھی بنا کے دیا تھا اس پہ۔ یہ بنی ہوئی ہے، اس نیلی ڈی پی والے کو انہوں نے منوائی تھی یہ بات۔ نہیں ایک بات ہے نا دوستو، دیکھیں بات سنیں، اگر یہ چیزیں سامنے رکھ دی جائیں، مجھے بات بتائے جی، اب میں اللہ معاف کرے مطلب اگر کسی بھائی کو پک کر لو، وہ بھائی کو اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہ تیرے سے بہتر ہے، یار ایک بیٹے یار میں بٹن لا لوں باپ رے، ایک سیکنڈ، بعد میں وسائل میں اگر ڈایا نہ جاوے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے بھائیو؟ خالی کنفرم کر دیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ عدم وسائل، ہاں میں کہا وسائل دی بات میں گل نہ پیچھے رہ جائے میری۔ اچھا یار بات یہ غلط تو نہیں پڑھ رہے میں؟ عدم وسائل، ہاں عدم اچھا وسائل، عدم وسائل۔ اچھا بھائیو، اگر کسی شخص نے ایو والے کو مجھ سے بہتر قرار دینا ہو، میرے اوپر مطلب اس کو مطلب مجھ پر فضیلت دینی ہو، فضیلت لفظ بنی اچھا ہے کہ نہیں بھی یوز کرنا نہیں چاہیے، میرے اوپر سبقت دینی ہو، ٹھیک ہے؟ اب ایو والے کو جب میرے پہ وہ سبقت دے گا تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ بیان کرے گا جس سے اس کی سبقت ہو جائے؟ یہی کہے گا نا سب سے پہلے کہ اگر مذہبی معاملات ہیں تو سب سے پہلے کہے گا ایو والے کا جو ذہنی ارتقاء ہے وہ سیکر سے زیادہ ہے، یہی کہے گا۔ دو دوسرا طریقے ہیں سیکر بھائی، ہاں جی سیکر بھائی دو طریقے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس کے فضائل بیان کرے گا جس کو میری ماں فضیلت بہن کرے ثابت کر رہا ہے، ٹھہر ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ دوجا تہاڈی ماں بہن کرے گا کہ تہاڈا اتنی اوقات ہی نہیں کہ تسی اس کو پہنچ سکو، تہاڈا قدر نیوا کرے گا، ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। اچھا نہیں بھائی، یا انہوں تے لے کے جائے گا یا مینوں تھلے لے آئے گا۔ اچھا دوسری گل بعد چ لے جائیں گے، گل یہ پہلے ہے تو کہ تانوں میں کہا نا ایو والے نے اتنے کیویں کر رہا ہے، پہلے کہے گا ایو والے کا ذہنی ارتقاء جی سیکر سے زیادہ ہے، یہ کیونکہ ایو والے کا ایکسپوجر زیادہ ہے، یورپ میں گھومتا پھرتا ہے ایو والا، اس لیے اس نے زیادہ دنیا دیکھی ہے، ٹھیک ہے نا ایو والے بھائی؟ دو چار گلا اور کہہ دیو، میں کلپ کٹنا ہے۔ اچھا اچھا جی، ایو والا جی سیکر سے زیادہ گھوما پھرا ہے، دنیا دیکھی ہے، اس کا ذہنی ارتقاء زیادہ ہے، پھر وہ کہے گا چونکہ مذہبی معاملات ہے، ایو والے کی روحانیت جو ہے وہ سیکر سے زیادہ اقوی اکمل اور اشد ہے ہی کہے گا نا بہتے تو بہتا کہ بھائی اس کی زیادہ روحانیت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اور ایو والا تو سیکر جو ہے اپنی لائف پر جو اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی لائف کو فار یو پہ چڑھاتا، جو کہ اس کی سٹرائک کی وجہ سے لائف نہ چل پائی، ایو والے نے اپنی لائف لگا کر اس کا وہ فرض ادا کیا، تو سیکر تک پہلے رہ کی گیا۔ مگی گل ریکارڈنگ اپلوڈ کی ایڈی کی، آپ کو پورے کلپ جو ہیں بوقت ضرورت پہنچائے اور طریقہ بھی ہے سیکر بھائی،
ایک اور طریقہ بھی ہے. نا جی. ہاں یہ کہیں گے کہ سیکر گلی میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا اور جا کے دیکھا ہے تو ایو ورجے سیل میں گھوم کر پیشاب کر رہا تھا. کر رہے ہو میں کلپ کٹنے نہیں یار اے لازمی پائی کلپ چ. لے بھائی ایو والیا تیرا تے شرل ہو گیا. ہاں تیرا کلپ بن گیا اے لازمی پائی وچ. اے تو نہ پا تے لازمی میں کٹ ضرور کے کٹ پائی. لینا. تو بھائیو دیکھو یہ عام فہم جو ہے اس کے لیے کوئی سائنسدان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی قسم کا انسان کو کوئی فلاسفر نہیں ہونے کی ضرورت. یہ چھوٹی سادہ سی بات ہے. اللہ کے سچے پاک پیغمبروں کے اوپر کوئی ایسی تہمت نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد نے نہ منسوب کی ہو. ایون کہ اب اندازہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تو تھی, ان کی پیدائش کے معجزے کا انکار کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ایون کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزامات ٹھوک دیے یار, حضرت مریم کے اوپر باتیں کر دی. اور عام کسی غلیظ یہودی, حالانکہ اس یہودی کا نام بھی نہیں ہے, فاضل یہودی نام لکھنا, الزامات لگا دیے, الزامات منسوب کر دیے. جو ٹھوک دے ہم نے لفظ کہا نا وہ غلط ہے, اس کو حذف کر دیں ابھی کبھی. چلو یار اس کو میں حذف کرتا ہوں, معذرت, وہ شاید نکل گیا ہوگا, لگا دیے مطلب چسپا کر دیے, ٹھیک ہو گیا, معذرت. اچھا آپ خود سوچے کہ یار کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کو اپنے قلم سے تکلیف نہ دی. ٹھیک ہو گیا, معذرت یار اگر کوئی الفاظ غلط نکلا ہے, اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے. اب آپ دیکھیں کہ فاضل یہودی کا نام لے کر, نام نہیں لکھ رہا, فاضل یہودی نے, اچھا کہتا ہے, آپ غور سے سنیے گا, وہ میرے سامنے تحریر نہیں ہے, لیکن بھائی جان کہتے ہیں کہ انجیلوں میں جو بیان کیا گیا ہے. ہاں جی سیکر بھائی, میں آپ کے اس دعوے کو چیلنج کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے خلاف بات نہ کی ہو. میں آپ کے دعوے کو چیلنج کرتا ہوں, اس کو بندہ میں پیش کر دوں گا, بندہ نہیں بندے پیش کروں گا میں, بندہ پیش کرو اسی. جائیں ملکہ وکٹوریا کے بارے کوئی تحریر مخالف لے یار دیکھو یار, حد ہو گئی یار. عورتیں تو تسی سر دیکھو نا, مسلمہ کے صاحب کے بارے بھی کوئی نہیں ہونی. لے آئیں. اچھا نعیم بھائی, ایک یہ بات تو ماننے والی ہے نا کہ انہوں نے پادریوں کے خلاف لکھا ہے. بھئی پادریوں کے خلاف لکھا ہے نا, میں نے کہا ملکہ وکٹوریا کے خلاف لکھی ہوئی لے آئیں, ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਦਾਸ ਰਹੀ ਹੈ انگریز حکمرانوں کے خلاف لکھی ہوئی لے آئیں. ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਮ ਤੇ ਅਲਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ. نعیم بھائی فل ٹاس چھوٹے اسی تسی پھڑیا نہیں بس. نہیں گل کچھ جی منو کہو تے میں کراں کچھ. ایک آخری میرے ذہن سے بات نکلے گی, آپ کو پتا جب میں کئی دفعہ گاڑی میں بیٹھا ہوں جی تو بولے ساحل بولے بھائی بولے بولے کنیکٹ بولے ہوا ہوتا ہے, عالم ارواح سے میں جڑ جاتا ہوں, اللہ معاف کرے. دیکھیں بات یہ ہے بھائیو کہ ادھر ایک بہت بڑا منجن بیچا گیا ہے اقام احمدی کو, کہ اصل میں چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے تو مرزا صاحب نے یہ سخت الفاظ لکھ دیے. اور مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی نہیں شروع کیا, مطلب میں نے تو اتنے سال سمجھا کہ یار تم یہ گستاخی مت کرو. پھر میں نے اپنا قلم اٹھایا اور جو سب میرے سے نکلا ہے قلم سے وہ میں نے فرضی خدا کو, اول تو یہاں پہ بھی لعنت کھٹ کے گیا تھا مربی, لیکن چھوڑو, میں نے تو اپنا قلم اٹھایا ہی اس وجہ سے کہ وہ نبی پاک کی گستاخی کرتے تھے, ان کو احساس دلانے کے لیے. یار اندازہ کرو, کیا احمدیوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے گورنمنٹ برطانیہ کو خط لکھ کر کہا کہ میرے قلم سے جو کچھ یسوع کے بارے میں نکلا ہے وہ آپ کی خیر خواہی میں نکلا ہے, وہ صرف اس لیے نکلا ہے کہ نبی پاک کی گستاخی پر مسلمان تیش میں نہ آ جائیں, مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا ہو, جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے, مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا ہو, جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے. اے ویکھو اے محبت سی دی, اے دی محبت سی. میں سکے دسیا کہ اسی وہ بندے پیش کر سکنے ہیں جنہاں دے خلاف قلم وچ کچھ نہیں نکلیا. گلا سن لو, وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے بس فیصلہ. اور تسی 7 تحریراں پڑھاندے ہو ایک بندے نو, اے ویکھ گستاخی, اے ویکھ گستاخی, اور ساریاں سن کے اینڈ چ کہتے ہیں نہیں. لیکن نعیم صاحب, نہیں لیکن نعیم صاحب آپ نے, ہاں جی, یہ تو اس کنزیریاں قسماں نے جڑیاں کھاواں دیاں ساری دیہڑ منہ کالا کر کھاواں نے پیر نہ پیانی, اللہ دی قسم ہے, سو اللہ دی سو میں تیری ہاں. تیری ہے.
ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੰਜੀਆਂ ਕਸਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ इसका हवाला ਇਹ मिल ਉਹ जाएगा सिकर भाई जो भी ਪਿਛਲੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਣਾ ਪਿਆ हाँ जी हाँ जी, हवाला इसका ਤੋਂ मौजूद ਵੱਡੀਆਂ है। ਹੀ ਆ तरियाकुल कुलूब है, सफ़ा नंबर है 487 487। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। ये जो अहमदी भी कहे ना मोहब्बत में किया है, मुंह पे चेप देना आपने उसके एल है ए पढ़। हजरत ईसा की गुस्ताखी करता रहा, गवर्नमेंट बरतानिया की खैर खाई में अंदाजा करो, ये अल्लाह के नबी का दावेदार है, अंदाजा करो। वो कहता है मुसलमानों का जोश ठंडा करने के लिए, और जोश ठंडा कैसे करना है? जैसे ड्रामे के अंदर वो कहता है बड़ा मारे बड़ा मारे, सारी रात होता रहेगा। वो सोहेल अहमद नहीं था मारता उसको, अमानत चंद को, बड़ा मारे बाज आ जा, बड़ा मारे, सारी रात रोएगा। तो ये मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा था बैठ के अपनी तरफ से। कमाल है यार। मुसलमानों का जोश ठंडा करने के लिए नबी की गुस्ताखी करना शुरू हो। हाँ कि भाई मुसलमानों का कहता है फिर तहरीर सामने नहीं है, वो कहता है जैसे कभी किसी शख्स का मदावा हो जाए ना, जैसे आपका छोटा बेटा अपना इब्ने आदम भाई, कई दफा बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, टक्कर लग गई बच्चे की किसी चीज के दरवाजे के साथ, नुक्कर के साथ, तो हम उसको जाके लकड़ी के ऊपर मार रहे होते हैं, करते नहीं है? बिल्कुल। आओ ऐसी की ये लो, ये क्यों लगा, क्यों बच्चे को, अब वो क्या है, ये मदावा कर रहे हैं आप कि बच्चा रोना कम कर दे, लो भी मदावा हो गया, ये कर रहा है वो मिर्जा गुलाम अहमद कह रहा है। कहता तो कर जब रहा कभी किसको किसी है? का मदावा कर दिया जाए तो अक्सर शिकायत कम हो जाती है, जोश ठंडा हो जाता है मदावा होने पे। तो ये मदावा कर रहा था नबी हज़रत ईसा के ऊपर गुस्ताखियां करके। वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि तब मैंने उन जोशों को ठंडा करने के लिए अपनी सही और पाक नीयत से यही मुनासिब समझा कि इस आम जोश के दबाने के लिए हिकमत अमली यही है कि इन तहरीरात का किसी कदर सख्ती से जवाब दिया जाए ताकि सरीउल गज़ब इंसानों के जोश फरू हो और मुल्क में कोई बदअमनी पैदा ना हो। ठीक है जी, मुल्क में बदअमनी ना पैदा हो, इसलिए मैंने ये देख लो, मुल्क में बदअमनी ना हो। अपने आका व मौला के लिए किया है ना, दिन के ताद दीन का दूसरा हिस्सा है इसका। ये तो गल है सारी दी सारी, यही तो सारी गल है। फिर बाकी रही गवर्नमेंट तो उसका नहीं भाई, देना देना नहीं। नहीं भाई एक गल ज़हन चो निकल, नहीं भाई मैनू गल दसो, नहीं भाई अगर मरज़ई गुस्ताखी करे नबी पाक दी ते मुसलमान तहश च आ जान ते मैं मिर्जा साहब नू गाला कटदा ते फिर असूल तो ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल जोश ठंडा ठीक है। करने वास्ते। हाँ यानी कि ये पाकिस्तान असूल में है। अगर नहीं बड़ा जबरदस्त बात की है ये, जबरदस्त। यार ये देखो, ये वही बात है ना इब्ने आदम भाई, स्नूकर पे स्नूकर है ये बंदे। बात जब एक बंदे ने लिटरेचर पढ़ लिया ना इनका, आप मरज़ई उससे बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनकी मौत है लिटरेचर में। ये दुनिया को आज जो शक्ल दिखा रहे हैं, ये बरखिलाफ दिखा रहे हैं अपने अकीदों के। इनके अकीदे वो है ही नहीं। ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਝੂਠ ਹੈ। हाँ यार साकी कोल 4 झूठ सन मिर्जे दे, उन्हें पूरा फहम पा छड़े सी तलत मलक दा। ਸਿਰਫ 4 ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ। बिल्कुल ये तो डिबेट ना असूल है ना, एक हवाले तो डिबेट पूरी हो भी नहीं होनी है, उस हवाले साबित करना होना है बस। वो हवाले ने जैसा मफहूम बयान किया ना, हर इतराज ने बावजूद होने के बावजूद वो मफहूम बरकरार रहे, बस इतनी गल होती है। डिबेट होनी है जी कि तुसां जेड़ा हवाला पेश किया है उस उत्ते जितने इतराज होन, जितनियां तवीलां होन, उन्हां रद्द करके हवाला अपने मफहूम ते फिर खलता रहे, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੇਨੀਅਤ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। नहीं भाई, कुरान पाक च हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जदों अपनी पुकारे कौन है जो अल्लाह की राह में मेरे साथ होते हैं, हवारिया ने की किया है, कुरान पाक की अंदर
میرے ذہن نہیں آ رہی گل کہ ہم اللہ کی مفہوماً بیان کر رہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور ہم یقین کریں ہم مسلمان ہیں، ہم تابع دار ہیں مسلمون دا لفظ بالکل بالکل ہاں بالکل ٹھیک ہے عورت اور ہماری مرزا جڑے صاحب نے سن نا شہر جڑے میں اصل کہا اللہ تھا دے منن وہ مسلمان سن جی بالکل انجی ہے ہن اے سنو ذرا اس پر میں نے کام بھی کیا ادھورا پڑا ہے میرے ذہن سے نکل گئی یہ بات مرزا طاہر کی ویڈیو تھی اس پر میں نے یاد کٹھی کی ہیں کافی ساری وہ جڑے غیر مسلم کہندا ہاں اس پر میں نے ہے یاد کٹھی کی ہیں کافی ساری انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کروں گا بے شک اس پر پروگرام کریں لازمی کریو یار کیونکہ وہ تو میں بڑے بالکل مرزائیان کروں مسائل گا ہوتے ہیں آپ نے اچھا کیا ذہن میں آ گئی میرے بعد یہ میں آج کل فارغ بھی تھا میں کروں گا اس پر کام بالکل ادھورا ٹھیک پڑا ہے تھا ایک اور کام بیچ میں میرے کھل گیا تھا تو میں اس پر لگ گیا تھا پھر نہیں بھائی سنیو ذرا صرف مسیح کا وجود ہی اس قسم کا ہے کہ جس کا دوست بھی جہنم میں اور دشمن بھی جہنم میں، اس قسم کی ابتلا کسی اور نبی کے وجود کے ساتھ نہیں ہے ہیلو یہ عقیدے یہاں سے چل رہے ہیں بھائی، یہ عقیدے ادھر سے کفریہ چل رہے ہیں، میں نے یہ کہا نا ادھر سے کہ یہ شروع ہے پہنچ نہیں سکتا تھا پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنا شروع کر دیا اس نے بالکل ہاں یہ گڑھا کھودنے والی بات ہے یہ کوئی ان کا یہ کوئی حوصلہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے کہا نہیں آپ دیکھیں تو اس میں کئی جگہ آپ کو اعتراض مسلمانوں کی طرف سے ملے گا وہ اس کی ذات پر ان کی ذات پر اعتراض ہوگا کیا اعتراض ہوگا کہ یہ مسیح ہونے کا مدعی ہے اس کی ذات پر اعتراض ہوگا کہ مسیح علیہ السلام ان افعال کے مالک تھے ان خصوصیات کے مالک تھے اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اس نے ان کی ذات سے ان خصوصیات کی نفی کرنے کی کوشش کی یہ تھا اصل مقصد نہیں بھائی جڑی ویڈیو تسی گل کر رہے ہو مرزا طاہر کی آندا ہے بھلا تو حضرت عیسیٰ مسلمان تھے غیر مسلم تھے وہ کہے گا کرسچنز کا اپنا غیر وہ مسلم مسلمان کہنا مسلمان تو نہیں تھے نا پھر تو نیچے آ کے کرے گا کیا غیر مسلم باقیوں خود مسلمان ہوگا یا باقیوں کو اپنے ساتھ وہ غیر مسلم کر دے گا عیسائی کر دے گا اور وہ سٹیٹمنٹ تو بات نہیں پئی ہے سٹیٹمنٹ سنیو ذرا تانوں لگے گا پتا کہ مرزا طاہر ایویں نہیں سی بول رہے لو جی سنو ذرا اور کہتے ہیں جناب ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کروڑ مشرک دنیا میں ہو گئے دوبارہ آ کر وہ کیا بنائیں گے کہ لوگ ان کے آنے پر خواہش مند ہو ایلو یہ تو مرزا قادیانی کی نے ایک اور بھی اس طرح کیا خدا ایسے شخص کو دوبارہ نہیں بھیجے گا جس نے پہلے فتنے سے یہ حالات ہوئے تھے دیکھو اندازہ کر ہو ذکر بھائی ہر صفحے پہ آپ کو ملے گا یہ بات ہر صفحے پہ جس آپ اگر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جتنی باتیں نا یہ تو پبلک ہوئی ہیں اگر آپ اس نیت سے تحقیق کریں نا کہ اس نے کیا گستاخی کی ہے واللہ آپ نہیں کر سکتے میں نے کر کے دیکھی واللہ میں لانا کہ میرے اندر بڑا صبر ہے پڑھنے کے معاملے میں نا بڑا صبر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا میں پڑھ جاتا ہوں تحریر لیکن میں یہاں آ کے میں بھی ہاتھ کھڑے کر گیا نہیں پڑھ سکا میں نے چھوڑ ہی دیا اس موضوع کو میں نہیں پڑھ سکا وہ الفاظ سامنے آئے میں پڑھ ہی نہیں سکا چھوڑ دیے اللہ اکبر لانا کہ میرا طریقہ تحقیق یہ ہے کہ میں ایک موضوع پر جتنی زیادہ تحریرات اکٹھی ہو سکے میں وہ کرتا ہوں یہ نہیں کہ ایک تحریر لے کے چلتا ہوں نہیں اس موضوع پر جتنی تحریرات ہیں اس کے آگے پیچھے پھر اس کی وضاحت بھی دیکھتا ہوں کیا جواب دیا گیا اس پر اعتراض کا مزہ اس کا آتا ہے مزہ ہی اس کا آتا ہے ساری چیزیں لے کر دیکھتا ہوں اب یہ جو اعتراض ہے نا اس کا سب سے طویل جواب لکھا ہوا ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں مرزا نے یہ لکھا ہے سب سے طویل جواب لکھا ہے ہادی علی چودھری نے شیطان کے چیلے میں راشد علی کو اس نے جواب دیا تھا یہ ساری عبارتیں جتنی آپ نے پڑھی ہیں نا یہ وہاں پر نقل ہے جواب ایک ہی تھا کہ عیسائیوں کو جواب دیا ہے بس اتنی جی گل ہاں یہ والے سارے نقل کر دیے مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے فلاں جگہ یہ لکھا ہے فلاں تعریف کی ہے فلاں تعریف کی ہے فلاں تعریف کی ہے فلاں تعریف کی ہے 4 صفحے 5 بھر دی ہیں اور میں اس وقت سے سوچ رہا تھا کہ یہ ایک طرف ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسائیوں کا خدا مار دیا یہ بات بڑی سننے والی ہے سیکر بھائی بالکل اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یسوع کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یہ بھی ان کا دعویٰ ہے
कुरान से वफात मसीह साबित करते हैं। ईसाइयों को कौन सा खुदा मारा है इन्होंने? ਇੱਥੇ ਰੱਖ ईसाइयों का कौन सा खुदा मारा है? साबित तो ਇੱਥੇ आपने ਰੱਖ। वफात मसीह की, ईसा इब्न मरियम की। वाह ईसाइयों वाह का कौन सा वाह खुदा वाह, मारा है? व्हाट अ उसका तो जिक्र ही नहीं है। व्हाट अ पॉइंट। कुरान करीम में इनके मुताबिक यसु का कोई जिक्र नहीं है, और ईसाई मानते हैं यसु को खुदा, बाइबल के यसु को इनके मुताबिक, ना कि मसीह इब्न मरियम को। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੈਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਐਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਤੋਹਫੇ ਕਾਸੀਆ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ किस जगह पे बैठे हो। जरा गौर से सुने दोस्तों। मिर्जा साहब कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी जिंदगी में वो कामयाबी नसीब ना हुई जो उनकी रसालत की मुंतहा थी। एलो एदा की मतलब होया जी? जबकि कुरान कहता है मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। हाँ, मेरे रसूल गालिब आएंगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਛੜਿਆ ਨਈਮ ਭਾਈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो हमेशा मगलूब ही रहे, मालूम नहीं अगर गालिब होते तो क्या करते। एलो मैंने कहा ना सीकर भाई कि हर बात पर आपको मिलेगी, ये इतनी इतनी तहरीरें हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। कितने जाए, बिल्कुल हकीकत बात है, बंदा पढ़ नहीं सकता, रच जाता है, कहता है नहीं, मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाती है बंदे की। अच्छा एक होंदा ना ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ, और ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਯਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਸੀ, ਮੁਅੱਯਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਲਣ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਸੀ ਗੱਲ। ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪੁੱਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਵੇ ਸੀ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी जिंदगी में वो कामयाबी नसीब ना हुई जो उनकी रसालत की मुंतहा थी। वो अर्ज़े मुकद्दस और माऊद सरजमीन को अपनी आंख से ना देख सके, बल्कि राह ही में फोत हो गए। काफिर कब मान सकता है और एक बेईमान आदमी राह में फोत हो जाने का वादा की जमीन में ना पहुंच सकने की वजूहात कब सुनने लगा? वो तो यही कहेगा कि अगर मामूर थे तो वादे जिंदगी में क्यों पूरे ना हुए। सच्ची बात यही है कि सब नबियों की नबूवत की पर्दा पोशी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हुई। हेलो अब देखें, इसमें दो चीजें हैं सीकर भाई। ये इसने नबी करीम अलैहि सलाम की बर्तरी साबित की है या मूसा अलैहि सलाम की तौहीन की है? तौहीन की, खुल के तौहीन की। इससे नबी करीम अलैहि सलाम की बर्तरी नहीं बनती। किसी नबी की तौहीन करके बर्तरी नहीं साबित होती। यार वैसे नहीं भाई, एक सवाल उठा दिल च। जी जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे अज काफिर कौन ने अज दे दौर? मूसा अलैहि सलाम दे काफिर ये साहब चे ते अगर ज़हरी इनकार करने ला तो बंदा कोई भी नहीं, तो उन वजूहात सारा निकल आंदियां लोगों ने इनकार दिया। गल समझो मेरी जी जी, कि नबी पाक दा ते समझ आंदा ना ईसाई नहीं मनदे, यहूदी नहीं मनदे, ते ईसाई सॉरी की कहंदे ने ओनू, या यहूदी जेड़े हजरत ईसा नू नहीं मनदे, हजरत मूसा नू ते सारे ही मनदे ने। हजरत मूसा ते यहूदी ईसाई ते मुसलमान त्रे मुतफिक। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਆਪਣਾ त्रे मुतफिक ना।
یہ اندازہ تو کرو ملدین سے ہی اعتراض ہو سکتا ہے نا، تریات کوئی نہیں بچتا نا پھر، یا بلے پھر بھی بلے اپنے ذہن کا اختراع آئے کہ دوسرے کا ہاں نام اپنا منسوخ ذہن کر تو دیتا سوچیے ہے نا میں بالکل اپنی ذہن تو ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫਾਜ਼ਲ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ उन्हें क्या है जो इंजीलों में लिखा गया है ना मरियम का नाता आम तौर पर हुआ था जैसे लोगों का होता है ये द्रोह हुई है ते तेरा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਜੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ یہ تو जबकि سپنا सही तौर اقرار ہے पर نا हक سیکر ये بھائی، है ہو سکتا ہے میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کی براڈ پر یہ والا پڑھا تھا کہ مرزا کا دینی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو کچھ میری زبان سے میرے قلم سے نکلا ہے وہ ہم نے یہودیوں کے الزام نقل کیے ہیں. بالکل 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 بختی ہے نا جی یہودیوں کے الزام بدبختی نقل کیے ہیں. ہر طرح سے بدبختی ہے، ہر طرف سے جس طرف سے مرزائی جائے نا، مرزا کا دینی ان کے آگے کھڑا کھون کے کھڑا ہے کہ آگے نہیں جانا، میں کھڑا ہوں سامنے. تلوار لے کے کھلوتا ہے بالکل. اے پردہ پوشی جو ایک اور شاہ ذہن چ آ گئی اور میرے خیال دافع البلا چ ہی لکھیا ہویا نے ٹھہر جاؤ ذرا او دے وچ بھی ہے سی کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ قرآن پاک میں نبی ڈکلیئر کر دیا ہے کوئی اس طرح دی گل کیتی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام باتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کی نبوت بھی ثابت نہیں ہوتی. ہاں نبوت بھی ثابت نہیں تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ نام رکھ دیا نام لے لیا ہے نبیوں کی لسٹ میں فہرست میں شامل کر دیا. ہاں جی وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں جو ابھی نعیم بھائی نے ذکر کیا ہے کہ کہتا ہے کہ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور دراصل وہ یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں. حاشیہ ہے نا اس صفحے کا. جی جی حاشیہ. ساحل کالو بھائی یہاں سارے یہ علم جی بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں یہ الزامی جواب کون سا ہوتا ہے؟ وہی تیسرے جواب. مخالف کی آپ الزامی جواب کی کس تاریخ میں یہ صادق آتی ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کس الزامی جواب کی بات کر رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ایسا جواب دینا. اب دیکھیں مثال کو سمجھیں، یہودی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہے نا. جی لیک رام کون ہے؟ مرزا قادیانی کا منکر. جی مثال کو سمجھیے گا. ہم کیا میں سمجھ گیا ہوں. ہم جواب کے طور پر لیک رام کے قوال نقل کر سکتے ہیں. چلے الزامی اگر جواب ہم کے طور کر بھی پر لے تو نعیم بھائی یہ مان سکتے وہ ہیں نیچے جواب آ گیا بنت آدم کا. وہ کہتی ہیں الزامی جواب کے لیے مخالف فریق کی کتابوں سے جواب دینا ہوتا ہے نہ کہ ان کے دشمنوں کی. بالکل یہی بات میں نہیں کر رہا ہوں اگر نا ہم پیش کر بھی دیں الزامی جواب کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ بات ہوتی ہے جو مخالف کو مسلم ہوتی ہے، اس کے گھر میں سے پائی جائے. بالکل اس کو مسلم بھائی ہوتی ایک ہے، اس کو سوال ہے الزامی جواب کہا جاتا ہے. نہیں بھائی، کزن ہو، ان کی آپس میں اختلاف ہو جائے، وہ اپنے دادا کو گالیاں دینا شروع ہو جائے گا ان میں سے ایک اگر مرزائی ہوا ان میں سے ایک مرزائی ہوگا. کبھی بھی نہیں ایسے دے تو گا. ہمارا کزن والا کام بھی کوئی نہیں بنتا. ہاں صرف حضرت آدم نہیں علیہ دیکھیں نا، جی یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انبیاء علاقائی بھائی ہیں. ہم انبیاء آپس میں بھائی ہیں، ہماری مائیں مختلف ہیں. اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے. علاقائی بھائی ہیں، ہماری مائیں مختلف ہیں، دین ایک ہی ہے، یعنی کہ علاقے مختلف ہیں. بالکل کوئی نبی آپ دیکھ لیں، نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اس میں یہودیوں سے گفتگو بھی شامل ہے اور بالخصوص کرسچن سے مباحثہ بھی ان کا شامل ہے، نجران والوں سے. لیکن کوئی تحریر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی کوئی بھی تحریر. نہیں بھائی میرے گل تے دسو جی اللہ دے جڑے نبی نے سارے انبیاء جڑے نے انہاں دے اوتے سخت گل کون صرف اور صرف دنیا کیا ویسے کر سکتا ہے؟ سخت گل جڑی کیتی بھی ہوئی ہے ایک دو جگہ تے، مطلب گرفت جڑی کر سکتا ہے نبیاں دے اوتے کون کر سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں تہاڈی گل. مطلب اللہ دے نبی جڑے نے انہاں اوتے انسان دی تے ضرورت نہیں، کون ایسی ذات جڑی انہاں تے گرفت کر سکتی ہے، انہاں نوں ڈانٹ سکتی ہے، اللہ- گرفت کر لیندی ہے؟ اللہ اللہ انبیاء سکتا ہے، تے واحد ذات صرف اللہ اللہ. دی ہے. اللہ دی. اللہ نہیں دی. بھائی جدو اللہ دی اپنی مخلوق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کہہ رہے تھے نا
तुम उनको खुदा मत जो खाने पीने के मोहताज थे। क्या अल्लाह ताला ने है अपनी बर्तरी दसी है ना उन्होंने बिल्कुल यार अल्लाह ताला ने अल्लाह कोई ताला ऐसी ने गल की उन्हां दी खिलाफे वाकया अल्लाह माफ सिफत करे अलूहियत नफी कीती है नफी और किन की अल्फाज कीती है एक मंतकी और मुआशरे विच पाई जाने वाली दलील दे तहत कीती है रील देता है जिसा कोई बंदा ना इल्जामी जवाब कह सकता है ना कोई और कह सकता है ये मुआशरे विच पाई जाने वाली गल ही लोगों के सामने मौजूद है कुरान पाक दे विच देखो अल्लाह ताला ने मतलब इस तो जो शिरक जिदी माफी नहीं हैगी ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ अपनी नजर वजी दुनिया फिल आखिरत साबित ਫਿਰ ਆਖਰਤ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਦਬਖਤ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਸੂਰ ਇਸ ਵੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਨੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਬੇਗੈਰ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੋਬਤ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ फिर कहते हो खाली सदीका इसलिए कह दिया एतराज दूर करने के लिए खाली ताकि उनके मुंह बंद हो जाए मिसाल बड़ी गंदी दी है बरजाई कहानी है बरजाई कहानी है अंदाजा करो यार बेटा बोला है सूरत मरियम की तफसीर खोले ना जहाँ जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं अब्दुल्ला वहां पर वो कहता है कि माज़ अल्लाह इसने एक दफा पिस्तान मुंह में डाला होगा फिर निकाले कहेगा मैं अल्लाह का नबी हूँ फिर पिस्तान मुंह में डाल लेगा वल्लाह मैं पढ़ नहीं सका तफसीर यहाँ पर मैंने छोड़ दिया सीकर भाई तफसीर कबीर मैं पढ़ नहीं सका इसको इस कदर लच्छरपान अंदाज में उसने गुफ्तगू की है ना मैं पढ़ नहीं सका उसको भाई बहुत ही गलीज है भाई और हमने ये हवाला भी इतनी बात पढ़ देते हैं इससे ज्यादा हमारा हौसला नहीं है कि हवाला पढ़ सके हम लेकिन एक बात वहां पर बड़ी अजीब हुई है अजीब बात ये हुई है कि आप देखेंगे कि ये मौजूदात की तरह तरह की तवीलें करते रहते हैं तरह तरह की लेकिन वहां आकर इसने भी घुटने टेक दिए वहां इसने कह दिया है कि आज तक ये बात हल नहीं हो सकी कि मरियम अलैहिस्सलाम हमला कैसे हो गई ये राज आज तक अफशा नहीं हो सका वो सिकर भाई वो उसके बाप ने जो कर दिया था तौबा अस्तगफुरुल्लाह फाजिल यहूदी ने हाँ फाजिल यहूदी उन्हें कहा उसने सही तौर पर हल कर दिया जो बाइबल अंजीलों के अंदर जो है वो द्रोहगोई की हुई है कि मरियम का नाता वैसे ही हुआ था उससे जैसे आम तौर पर होता है बल्कि कहता रोबी देखो यार किस कदर लेवल की वो लिखी हुई है बकवास अल्लाह माफ करे अच्छा और मजे की बात पता है क्या है दुख तब होता है फ्रस्ट्रेशन तब होती है बंदे का ना हाथ में खारिश होती है जब आप किसी को मतलब के पड़ा कुफर के है वेखो की गुस्ताखी है तो एक तहरीर काट के लिया लिखा था कि मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूं एलो अगला कहता पढ़ रहा है जो पढ़ रही हूं मेरा और नबी पाक की गुस्ताखी बखा दो कि अफजल क्या है तो कहेगा भाई मुनाफिक की बुनियादी पहचान ही यही होती है ना बुनियादी पहचान ही मुनाफिक की यही होती है कि उसमें ये दो रंगी पाई जाती है बस ये उस बंदे के निफाक की पहचानी निशानी है कि जो तारीफ भी करे और पीठ में छुरा भी घूमे ना ये उसकी निफाक की पहचान है नहीं भाई ताड़ी मेरी एक साल नाराजगी रही है एवं ही है जी सख्त अल्फाज बोले ने तुसी मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ बिल्कुल जी नहीं भाई क्या तुसी कभी मेरी तारीफ नहीं की होनी क्या मैं तेरी तारीफ ना मैं फिर भी करना मैं आज दिन भी पहले दिन जिस तारीफ ते कायम आज भी उस ते कायम ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰੋ ਸੀਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹਾ ਐ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕੀਤੀ नहीं वो तो अपनी जगह कायम ये एक इख्तलाफ है ना सीकर भाई ये साढ़े दरमियान एक इख्तलाफ होया है ये हल हो गया खत्म हो गई गल बिल्कुल मैं आज भी उस ट्रांस ते कायम हां कि जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मैं ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ ਲਗਾ ਹਾਂ मैं इस चीज ਦੀ मुखालफत जरूर करसा कि बंदा कोई भी गल किसी भी तरीके नाल कर रहा हो कम अज कम वो शरीयत जिसले
کرے لٹریچر اپنے لٹریچر بھی تو مخالف نے بھی پڑھ کے گل کرے اس میں پتہ ہوئے کہ اساں نے گھر بھی یہ گل موجود ہے وے بالکل اس میں گائیڈ کرنا ہے گل بس اتنی گل ہونی باقی طریقہ کار کوئی بھی ہو سکنا میں کدے گالیاں لینے مخالفت نہیں کدے کیتی انہوں نے میں مخالفت کدے نہیں کیتی دلیل نال کٹو ہاں کچھ بندے یہ بھی ہونے چاہیے نا جڑے انہوں نے منہ فٹ انہوں نے پتہ لگے کہ اتنے بندے موجود ہے نے لازمی نہیں کہ نہیں جواب دے تو کوئی بھی نہیں دینا سانو جُتی دے دا دے نے ہاں کئی ہے ہی جُتی دے دا دے نے بالکل صحیح ہو ہے ہی جُتی دے دا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام سی او صاحب کیسے ہیں آپ اللہ ہی اللہ ہے. سناؤ پنڈی والے ہو کے حال جے؟ سی او صاحب کیا کسی حال شہر ہے جی دی ٹھیک حکومت ہو ہے کھانا پینا مولدا تے سی او اللہ کا شکر تسی سناؤ. بندہ پیر بھائی میں جس ویلے بھی موڑ تو لگنا نا سیور فوڈ تو لگنا تو ماں تہاڈی گل یاد آندی میں پنڈی آنا پیا سیور فوڈ تے آساں ہاں ملاقات نہیں ہوئی ساڈی واقعی نہیں ہوئی. ٹائم ماں تھوڑا گل سی پھر یاد آوے نہیں ہاں سیور فوڈ تے مسٹ ہے نا. کوئی نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلی باری پھر صحیح. فی الحال جڑا گرم گرم سیک جا رہا نا انہوں کنٹینیو رکھو کہ بغیرتی دی انتہا اگر ہوئی ہے نا تے قادیانیت کیتی ہے. جتنا اسلام نو نقصان تے نبوت دے کاز نو نقصان پہنچایا ہے نا اس مرزا غلام احمد پہنچایا. اے نہیں کہ میں تہاڈی گلاں چ گل کر کے تے انہوں اگے ٹور رہا. اے میری بھی اپنی تحقیق تے اپنی سوچ جڑی ہے نا وہ یہی ہے. سب تو وڈا جڑی انہیں بطوری ماری ہوئے کہ میں جھوٹا تے اسلام بھی جھوٹا تے اے سب تو وڈا جھوٹا. تاں ہی اس نال جڑا ہے نا قیامت تک دجال تے کذاب جوڑ دیتا گیا. مسئلہ اے وے کہ اے ڈنڈا پیر انہاں بھائی نوں رب نے اپنی تفریق ہے ویکھو تسی کہ نمرود دا غرق کر دیتا گیا دی بتی اور پیچھے پھر لایا انہاں نے غرق کر مرزائیاں دیتا نوں. گیا نمرود دا چھتر پے نے اے دے گل تا یات لانتاں لکھیاں گیا نے ذلت لکھی بالکل گئی ہے رسوائی لکھی گئی ہے دنیا تے رسوائی بالکل لکھی ہے بالکل اسی طرح ہی ہے. یہ رب نے اپنی تفریق ہے تے جڑا بندہ اے دیاں اے گلاں پڑھ لیندا ہے نا ٹھیک ہے یقین منو او یہی آکھدا ہے یارا بھی کہ نبی تے کہ تے شریف بندہ ہون دے قابل نہیں وہ چھوڑ دیندا ہے جماعت. اچھا میرا یہ تے صرف سوال ہے انہاں جی جی سارے بھائیاں کے رئیس المنافقین جڑا ہے او دی ذہنی ارتقا زیادہ سی یا کہ مرزا قادیانی دا میں کہنا وہ دوید وڑائش دی نہیں رئیس المنافقین اے نہیں رئیس المنافقین تاریخ اور بندہ کھوایا بن ہے ہاں جی عبداللہ بن وہی او دا ذہنی ارتقا زیادہ سی یا مرزا قادیانی دا رئیس المنافقین دا ارتقا زیادہ سی ہے دوئے منافق نے مرزا صاحب دا مرزا صاحب دا میرا خیال ہے نا کیوں منو اس تے نے صرف نبی جی جی کریم علیہ السلام نے اس نے ہر نبی دی کی تھی ہر نبی دے بارے سے مرنے دا دعویٰ بھی کیتا ہے اور دی پیٹھ چھرا بھی کھومپڑے دی کوشش کی تھی معاذ اللہ. نہیں بھائی پہلے والے کو نا عدم وسائل سن اس کو سارے وسائل سن انہیں یہی گل میں کر رہا نا یہ کول وسائل زیادہ سی بالکل باقی آخر وہی میں گل آخدا پیا نا بھی کہ یہ کدی بھی دا لٹریچر نہیں پڑھان لگے کدی بھی نہیں. دنیا جہان دے تسی مولدین دیاں شتمیتاں کرسچن دیاں یہودیاں دیاں انہاں سارے دیاں شتمیتاں کٹھیاں کرو نا تو مرزا قادیانی دا پلڑا پھر بھی بھاری ہوئے گا. ہاں کیونکہ ہر پاسے انہیں کم پائے آ اپنے والوں انہیں بڑے مار کے مارے ہندوؤں والے پاسے بھی گیا ہے تے مولد والے پاسوں بھی گیا ہے عیسائیاں والے پاسے بھی گیا ہے یہودیاں والے پاسے بھی میں بہت بڑا فنیر سارے خار ہاں لگیاں تے گیا سارے لگیاں تے گیا سارے پاسے جا کے اپنی بےزتی کرائی. اے لیکن پلڑا جنہیں پھر نہیں بھی بھاری مننا جنہیں نہیں مننا نہیں مرنا انہیں نہیں مننا تسی جے کو مرضی آخ رہے ہو انہیں آخنا نہیں فیصلہ یہی ہے دل بھر وہی ہے انہیں ہی بس پڑھ کے تے جڑا ہے نا یہ تو میں کہندا ہوندا ماڑی مثال ہے تے بدی جی بھی ہے تو رنڈی دی قسمان نا انہیں کوئی نہیں مرنا.
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰੀਦੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦੀ ਬੰਨ ਪੱਟੀ ਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਚੰਦਾ ਲੋਲੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ है आदन याद करो नबी पाक के लिए भी लोगों ने कितनी कितनी कुर्बानी कुर्बानियां दी और ये थे वो फलां एवं ही है। उन्हें लोलो पोचा जी जरा के याद हजरत अबू करो कि बकर जब अपने सारे घर इस्लाम का जो है सामान ले आए थे। इस्लाम में जो है वो तकलीफें उठानी भाई पड़ती हैं। याद करो देखे मुजरिम ना, लोगों ने कितना माली तकलीफ दी कुर्बानियां थी। दी हैं तो कैसरो कसरा फतह कर दी हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपू क्या बैठे किया है? आपू बैठे 65 लाख दजाल मरबा दी मील गोली च है दजाल दी मुंह झोली च आधा आप ਜਦੋਂ आसान है। दजाल आखदे ने ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ। डंडा पीर भाई मुंह से कहना आसान है कि आ, निस्फ सदी से पहले, निस्फ सदी भी नहीं बनती, निस्फ सदी से पहले जो है ना मदीने से उठने वाली रियासत जो है वो 65 लाख मुरबा मील पर हुक्मरानी कर रही थी। एक बोलना ही सौखा है सिर्फ करना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ये ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कहना ਪਤਾ आसान है। तारीख हैरान थी, शशदर थी, है। मौरखीन शशदर रह गए हैं इस पर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ नहीं, इस तो भी एक बेहतर है ना, इस तो भी एक बेहतर तहरीर है कि मिर्जा कादियानिया आदत ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਸ਼ਰ ਦਬਾਉਣੇ ਦੀ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਦੀ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਰਗਨ ਗੁਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਟੇਰੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਜਾਮ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਅਫਿਊਨ ਦਾ ਵੀ ਤੜਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਵਤ ਨੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਏਗੀ? ਆਏ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਚੀਖ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਵਤ ਨੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਏਗੀ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਅਫੀਮ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਜ ਖਾਦੀ है। नहीं भाई, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ है ना, ਉਹਦੀ ਇੱਕ वजह है कि ऐसे लोगों को हरामखोर औरतों के हाथ लगाने से मजा भी तो आता है ना। मेरा तो सवाल ये है ना कि क्या वजह है, क्या दलील है कि शहावत ने जुम्बश नहीं ली होगी? ओ भाईजान तुसी शहवत दी जुम्बिश से जा रहे हो? नहीं भाई, कादियानी चढ़िया उत्ते। ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन मैं क्या कादियानी चढ़िया, मैं उन्होंने किया, मैं कहा यार आपसे एक बात पूछी थी। कहता जी। मैं कहा मिर्जा साहब की पैदाइश वैसी हुई जैसे बरसात के बाद कीड़े मकोड़ों की होती है। 2 गाला कट के थले चला गया। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, आपने कोई मेंशन तो नहीं ना किया। खफकी खा के गाला काट के टुर गया हो। गाला कटेगा नहीं, सब पिछली गाल विचली गाल सब पता होएगी। अल्लाह माफ कर ले यार। जिन्हों गल पता होएगी ना कि साडे घर भी ये जी गल है वे, वही गाला कटेगा। नहीं नहीं भाई, जिन्हों नहीं पता होएगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਛੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੇ ਨਬੂਵਤ से हूं, तो रूहानी तौर पर ना मेरा बाप है ना माँ है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੌਰੀ ਬਾਤ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ रूहानी तौर ਤੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ रूहानी तौर पर? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ रूहानी तौर ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। कहता हाँ कहा जा सकता है, हाँ ठीक है, इसमें कोई इतराज, मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है। लो तो प्याज अमरबी कहा जा सकता है। ठीक है भाई, तहरीर दा दोबारा मफहूमन दोहराना, मैं पढ़ी ते है वे गल के कीती तुसां। मिर्जा गुलाम अहमद कहता है कि ना मेरा खानदान नबूवत से ताल्लुक है और ना ही मेरा कोई उस्ताद रहा है, इस तौर पर ना मेरा रूहानी तौर पर कोई बाप है ना माँ है। अच्छा यार मैं किथे पढ़िया क्यों बाबा जी ने आखिर ही मेरा उस्ताद सी, फारसी दा उस्ताद सी। सुनो सही ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ।
ہاں نہیں میں قادر سما پڑھی تحریر ماڑے تو مسئلہ کوئی نہیں اچھا یہ ایک بنیادی پوائنٹ ایک اتنے اٹھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام روحانی باپ منتے ہیں انبیاء دا بھی ہاں مرزا قادیانی روحانی باپ کوئی بھی نہیں وہ نبی ہاں کے انہیں کیا نہیں جو باپ نبی کریم علیہ السلام روحانی نہ ہو انہاں دے سود دے مطابق نہ سوری استاد ہاں ایک انہیں کیا استاد نہ میرا کوئی استاد رہا ہے استاد دی گل کی معذرت میں کیونکہ سامنے نہیں سی استاد دی گل کی تھی نہیں نہ تے کوئی اے استاد رہا ہے نہیں میرا میں اگر غلط رہا ہوا تو میں بھی یہ کتے پڑھے ہے بھی کہ فارسی کے میرے استاد کا نام یہ تھا اور فلانے کا استاد کا نام یہ تھا دونوں کے آخر میں یہ آتا تھا کیا ہو جی بابا جی مزے یہ کی بھی گل ہے نا استاد ہی یقین کھانا ہے تو ہاں جھوٹو جھوٹ وہ استاد ہی کنٹرڈکشن یقین ہے نا کھانا ہے آگے جا عقیدہ کے ہے کچھ اور آگے جا کے کچھ اور برل یہ گلاں جڑا نا پہلے نہیں لکھیاں نا نبوت دا دعویٰ بعد وچ ہے نا پتہ نہیں ہے اسے دعویٰ کرنا اسے لکھ چھڑیاں اچھا اس تو پہلے کہ گل لگے جائے میری آواز رپیٹ ہو رہی ہے وہ گل ہو رہی سی فتح اسلام صاحب دی میں اس ٹائم سندا پیا تھا ذکر بھائی گستاخی سلپ آف ٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک بار ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو ہارڈلی جو ہے اس کے بعد بندہ محتاط ہو جاتا ہے اور بندہ غور فکر کرتا ہے کہ یار سلپ آف ٹنگ نہ ہو ایسا ہی ہے ایسے ہی ٹھیک فدو بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس نے بڑا بوڑھا کچھ نہیں بڑا بوڑھا اس نے کچھ نہیں ہوتا وہ بس ایسے ہی آ کے بطوریاں مارنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 6 بار جو ہے نا یا اس سے زیادہ اگر وہ بات کرے گا تو نمبر بڑھ جائیں گے وہ یہ ایسی بطوریاں ہی مارے گا جو وہ مار کے گیا ہے وہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھی اس کی طرف سے اس کا نالج ہی نہیں تھا اتنا جگہ جگہ پہ جو جب ہے نا وہ بیچارے بول دیتا تھا ویر بھائی جب بیچارے کی بس ہوگی نا بیچ میں مجھے کہتا جے تو جھوٹ بول کے کہے گا نا میں جیت جاوا تو انگارا لے کے جائے گا آگے تو اچھا میں نا ایک یہاں پہ ایک بات نعیم بھائی بیٹھے ہیں نعیم بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ ایک جو عیسائی تھا سراج الدین اس نے مرزا قادیانی کو 4 سوال لکھ کے بھیجے تھے مرزا قادیانی نے اپنے اس کے اندر اس اس کتاب میں رسالے شامل کی ہے شکل میں یہ شائع دو کیے جگہ تھے شامل ہے یہ 2 جگہ ہاں شامل ہے یہ پہلے تھا ریویو آف ریلیجن میں بعد میں روحانی خزان میں شامل کیا گیا ہاں۔ اب اس چوتھے سوال میں سکر بھی چوتھا سوال اس عیسائی کا جو تھا نا وہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے سوال اس نے کیا کیا تھا اب اس کے جواب کے اندر کیا کرتا ہے وہ دیکھیے گا سوال اس نے یہ کیا کہ مسیح نے اپنی نسبت یہ کلمات کہے میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماندے ہو کہ میں تمہیں آرام دوں اور یہ کہ میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں میں زندگی ہوں اور راستی ہوں کیا بانی اسلام نے یہ کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ پر اپنی طرف منسوب کیے ہیں یہ ہے اس کا سوال ٹھیک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی اوکے ہو گیا ایک سوال ہے نا نالج کے لیے بھی سوال ہو سکتا ہے یہ ہاں اس کے جواب میں مرزا صاحب آگے جا کے پتہ کیا لکھتے ہیں اس کے جواب کے اندر کہتے ہیں یسوع کا شرابی کبابی ہونا تو ہم نے خیر ہم نے مان لیا مگر کیا اس نے کبھی سور بھی کھایا تھا کس نے مانا ہے یسوع کا شرابی کبابی ہونا اور کس کو الزامی جواب میں کہا ہے اوے یہ کڑی تحریر ہے اوے میں تو ابھی سنی یہ تو مان گیا یہ سیکر بھائی یہ اس 2008 کے ایڈیشن میں شامل ہوئی تھی یہ اس سے پہلے اس ایڈیشن میں نہیں تھی 1984 والے ایڈیشن میں نہیں تھی یہ اس کے بعد شامل ہوئی ہے یہ تو یہ جی یہ روحانی خزائن کی توبہ جی جی کہتا ہے کہ یسوع کا شرابی کبابی ہونا تو خیر ہم نے مان لیا مگر کیا اس نے کبھی سور بھی کھایا تھا نہیں 4 صفحے پیچھو پڑھو 4 صفحے کے توبہ میں نے اسی وجہ سے تمہیدی طور پر بتا دیا کہ یہ کہاں سے بات چلی کون سی کتاب تھی جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور سوال بھی بتا دیا تاکہ یہ بھی نہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سوال کے اندر اس نے جو ہے نا کوئی توہین کی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اور آپ اندازہ لگا لیں اس بات کا کہ میں صرف ایک چھوٹی سی آپ کو اور بات پیش کر دیتا ہوں تاکہ حجت قائم ہو جائے ریویو آف ریلیجن کے اندر لکھا ہوا ہے نعیم بھائی کو علم ہوگا کہ ڈوئی کے خلاف جو ہے نا وہ پیش گوئی کی تھی ڈوئی جو تھا اس کے اندر وہ لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ
डुई जो है वो यसू को खुदा जानता है, लेकिन मैं यसू को अल्लाह ताला का एक नबी मानता हूँ। तो यसू का शराबी कबाबी होना किसने किसके हवाले से माना, आप खुद अंदाजा लगा लें। नहीं बात नहीं मेरी इधर मौजूद है। एक सेकंड अब मजमूआ यार, शराब ये के बड़ा बयान में ड्रामा है ना। नहीं बाबा जी, ये बड़ा बात ड्रामा है कि भाई रिव्यू ऑफ लीगल से यस निकल कर जदीद, एक मिनट अपना डंडा पीर भाई, ये बात जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मैंने पढ़ी है कि अब मजमूआ इश्तराक जो जदीद एडिशन उन्होंने छापा है ना, उसमें भी आ गई है। पहले वहां पर थी सिर्फ। नहीं ये यसू करके कदी अपनी गल सीधी कर जाता है, फिर आता है नहीं यसू का मतलब वो वाले यसू नहीं जिनको हम मानते हैं। ए नोट कीता जब जगह जगह भी जदू गल करनी हो नहीं, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं ना। इससे पहले मैंने एक सवाल उठाया था। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने ईसाइयों का खुदा मार दिया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गई है, तीसरी बात कहते हैं यीशु का जिक्र कुरान में नहीं है। भाई ईसाइयों का खुदा कैसे मार दिया तुमने? वफात तुमने ईसा अलैहिस्सलाम की साबित की है अपने ज़ौम में, और दलील कुरान पे वो डंडा पीर नहीं भाई, वो स्टेटमेंट रिव्यू ऑफ रिलीजन बाकी आपने सही कहा है 1902 की है। उसमें कहता है क्योंकि डुई यसु मसीह को खुदा जानता है, मगर मैं उसको एक बंदा आजिज मगर नबी जानता हूँ। हाँ और यसु के बारे में उसने, जो मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ी, उसने लिखा है कि यसु का शराबी कबाबी होना तो खैर हमने मान लिया, क्या उसने कभी सुअर भी खाया था? ये नबी किसको, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है जी। इथू गल चेंज कर जाएंगे, नहीं उनके यसू की बात हो रही है, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो वही रही कुरान यीशु है वाले। ना जिसको ईसाई इनके मुताबिक डोई जो है वो खुदा मानता है और ये नबी मानते हैं, कोई और तो नहीं हाँ है। ना, यही ते आखिरी है ना, इन्हें जनाब ड्रामा बढ़ाया है। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ। और नहीं भाईजान, उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कह के भी गुस्ताखी की, ਉਹਨੂੰ नहीं सी परवाह। यार दूर क्यों जाते हो, दूर क्यों जाते हो? रात को जब वो उस समीर की लाइव के ऊपर सब बैठे हुए थे और वहां पे बात इस बात के ऊपर चल रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये लिखा हुआ है कि वो शराब पिया करते थे, वहां पे लिखा हुआ था ईसा अलैहिस्सलाम, 3 लफ्ज ईसा अलैहिस्सलाम। वहां पे कादियानी वो शातम मरज़ई इमरान कालू ने क्या कहा कि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना ये वही यसू हैं, यानी उसने कहा ये एक ही शख्सियत है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वहां पे उसको मैंने दिलाई थी, बड़े तरीके से इनकी तवज्जो दिलाई थी कि देखें यहाँ पर यस्सू या मसीह का लफ्ज नहीं है, यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है और ये कुरानी शख्सियत है और मुखातब मुसलमान है, मुखातब भी क्रिश्चियन नहीं है, मुखातब भी मुसलमान है। और नहीं बिल्कुल भाई, नहीं भाई, बटालवी साहब वाला वेख लो, बटालवी साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖਾਤਬ ਸੀ ਈਸਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ। और थल्ले कोई जबरा भाई आए ने कह रहे हैं जरूरी गल है, जरूरी गल ही लैके आंदे ने जिद्दल जांदे ने। ज़िशान भाई अस्सलाम वालेकुम। जो जबरा साहब यार मिलो। अच्छा वो नीचे भाई कह रहे हैं, हवाला पढ़ के बता दूं, ये जो मैंने अभी हवाला पढ़ा ना जिसके अंदर मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी एक ईसाई के सवाल के जवाब में, जिस सवाल के अंदर कोई गुस्ताखी भी नहीं थी, सिंपली उसने एक नॉलेज के लिए सवाल पूछा था, उसके जवाब में मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी कहता है कि यसू का शराबी कबाबी होना तो खैर हमने मान लिया, मगर क्या उसने कभी सुअर भी खाया था? ये बात उसने रूहानी खजान जिल्द 12 सफ़ा नंबर 373 के अंदर लिखी है और रिसाले का नाम है सिराजुद्दीन ईसाई के 4 सवालों का जवाब। और यसू कौन है वो मैंने रिव्यू ऑफ रिलीजन से आपको बता दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ना इसी बात पे मैं आया था, आपने 1974 की कार्रवाई पढ़ी है, उसमें इनके जो खलीफा हैं उन्होंने ये बात की थी चर्बी के बारे में कि सूअर की चर्बी मिली थी पनीर के अंदर और वो खाई थी सहाबा इकराम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नौज़ुबिल्लाह, क्योंकि वो अहले फारस की तरफ से आई थी और हंगामा राई भी हुई थी असेंबली में इस बात पे। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें, ये मामला क्या है? फिलहाल नहीं भाई नीचे हैं, उनको कोई ले ले, उनकी जरा है इसके अंदर एक्सपर्टीज है 1974 के ट्रेडिंग के वाले से।
अस्सलाम वालेकुम भाई मौजूद है नहीं भाई मौजूद है। गुजर भाई क्या हाल है? ठीक है? क्या हाल चाल नहीं भाई? ਪਹਿਲਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਲੀ ਬਲੌਗ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ। निशान भाई ये तो लाला जी ने ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ मैं लाला जी निशान भाई ये तो आप है, इन्होंने तो वो उस भट्टी के साथ भी यही किया था जिसकी गुफ्तगू हुई थी या भाई से कालू की पुरानी गुफ्तगू। असल में मैं ना नहीं भाई, मैं लाला जी के साथ ना अभी गुफ्तगू कर रहा था, ठीक है। तो लाला जी कहते हैं मेरे से, अच्छे इंसान है बहुत, मैं उनकी तारीफ करता हूँ लाला जी की, अच्छे इंसान है। वो कहते हैं कि आज का माशरा जो है ना वो ज्यादा खराब है पिछले माशरे की निस्बत, ठीक है। तो मेरे लाला जी से सवालात तो वैसे काफी ज्यादा थे, लेकिन ब्रॉड असल में सीसीडी पंजाब वाले पुलिस उसकी थी, पंजाब वाले की थी, क्या पुलिस क्या नाम था उसका, ठीक है। मेरा ये था कि अगर मामलात आज के दौर में जमाना ज्यादा खराब है तो फिर पिछले दौर में तो सब ठीक था। लाला जी जैसे मुझे बता रहे थे कि बड़ों की रिस्पेक्ट थी, सारा कुछ था, ठीक है, एक दूसरे को वैल्यू दी जाती थी, सारा माशरा तो फिर ठीक था। तो फिर मिर्जा साहब के आने का मकसद क्या था, ठीक है, तो माशरा ठीक था, ठीक है। तो अगर आज का माशरा खराब है तो मिर्जा साहब आए तो फोत होगे, तो फिर अगर आज का माशरा इतना ज्यादा खराब हो चुका हुआ है, तवाइफ गिरी आम हो चुकी हुई है टिकटॉक के ऊपर, हर तरफ है, ठीक है, तो फिर जंबा साहब को मानने में हर्ज क्या है? यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है लाला जी के साथ, ठीक है, लेकिन वो लाला जी जो उनसे हैं वो गुफ्तगू करना ही नहीं चाह रहे। और साथ लाला जी के साथ एक पॉइंट ये भी था कि लाला जी आए और आके हमें एक चीज बताएं, और वो बताएं ये कि एग्जैक्टली हम ऐसी कौन सी तालीम पे अमल करेंगे कि हमारे इस माशरे की बुराई दूर हो जाएगी, पाको हिंद की, ठीक है, कि हम ऐसी कौन सी जमाती तालीम के ऊपर अमल करेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। सिकर भाई मेरा सवाल ठीक है कि नहीं? ठीक, बेहतरीन है सर, मैं कहता हूँ पाए का सवाल है। हाँ, मुझे पता तो होना चाहिए कि ऐसी कौन सी तालीम है जमात की या फिर मिर्जा साहब की जिसके ऊपर तालीम अमल करने से ये सारी की सारी बुराइयां जो माशरे के अंदर पाई जा रही हैं ठीक हो रही। और इसमें आपका दर्द दिल, आपकी सिंसेरिटी नजर आ रही है। मेरी सिंसेरिटी, मैं यकीन करें, मैंने कल ये सवाल अपने भाइयों के सामने रखा था, ठीक है, और आज मैंने जाके ये सवाल जाके तो जमात कादियान के लोगों के साथ जाके रखा था, ठीक है। तो मैंने लाला जी को कहा कि आए, ठीक है, लेकिन लाला जी आने के लिए तैयार, लाला जी को सामने रोक दिया, ठीक है ना। वो सुभान अल्लाह आया, वो कहते हैं इसकी ब्रॉड पे नहीं जाना। मैंने कहा ना आए, मुझे अपनी ब्रॉड पे बुला ले। फिर जोया साहब आए हैं, जोया साहब का भी यही पॉइंट था कि ना जी ना गुफ्तगू करनी नहीं है, ऐसी गल बात भी नहीं करनी। तो मैं क्या अच्छा फिर मैं की करा फिर निशान भाई वो कहते हैं ना कि अगर मैं गलत ना कोट कर जाऊं, अल्लाह कभी पेशी माफ करे, मौला अली का ही कॉल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी इंसान को अगर देखना हो कि उसका ज़र्फ क्या है तो उसको इज्जत दो। अगर तो वो आला ज़र्फ हुआ तो आपको रिटर्न में इज्जत देगा, कम ज़र्फ हुआ तो औकात से अपनी बाहर हो जाएगा मफहूमन। तो ये आप देखें कि जितना आपने उसको ओबलाइज किया है, मेरे साथ आपने उधर जुल्म किया, बल्कि ड्यूरिंग द डिबेट तो नहीं मैं कहूंगा, लिटर परेड थी, आपने आखिरी भी उसको 6 मिनट दिए, आपने मेरा टाइम माइनस किया, आधा किया, फिर पूरा ही दे दिया उसको, इंसाफ से बढ़कर आपने उसको, लेकिन फिर भी आप उसको दलाइल तो नहीं दे सकते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दलाइल तो नहीं, वो दलाइल कहां से आने थे? अब आप चूंकि निशान भाई अभी आए हैं, जरा ई वाले भाई जरा सुनवाइएगा। अब देखें कि ये वो टाइम है जो आपने इसको एडिशनल दिया आखिरी कि यार ये ले तू कर ले बात। अगर आप ये ना देते तो मिर्जा साहब ट्रक के नीचे ना जाते। आप समझ रहे हैं निशान भाई मैं क्या कह रहा हूँ? स्पीकर भाई एक दफा माजरत, मैंने आपके साथ ज्यादती की उस दौरान, एम सॉरी, दिल से सॉरी। नहीं कोई मसला नहीं, मैं समझ सकता हूँ।
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन निशान भाई अगर आपने जुल्म उसके साथ किया है, अगर आप उसको आखिरी 6 मिनट ना देते तो वो जलील तो ना होता, मिर्जा साहब पे फिर गुस्ताखी का फतवा लगा गया, पता चला आपको? देखिए मैंने वो 6 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं दोबारा भी एक दो सुनना चाहूंगा, ठीक है ना। मैंने वो सारी दोबारा फिर सुनी थी कोर्ट्स में जो हुई थी, आपको अभी सुनवाते हैं। लेकिन अगर मैं सिकंदर भाई ना देता ना, ना देता तो फिर मेरे ऊपर ये होना था कि ज्यादती होगी। तो मैं आपको पता है मैं जमाते अहमदिया के लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने देता। हाँ नहीं ये बात है, ये तो मैंने नोट किया। अच्छा सीकर भाई मुझे लगता है ना इससे लिए ये जो 6 मिनट ना ये हमारे लिए अच्छे रहे हैं। एक तो और यार आपको जाहिद भाई ने जब आए थे तो जाहिद भाई क्यों कह रहे थे कि यार मैं सीकर को कहता हूँ दे दे, और अल्लाह के पता मैं खुद चाहता था ये बोले, मैं खुद चाहता था ये, लेकिन इसको जलील करना था, इसको दुनिया को दिखाना था कि ये कितने जोगे प्लेयर हैं, इनके जिगरे नहीं है ना, ये बुज़दिल लोग हैं। ये मैं इसको यकीन करें 15 मिनट भी देता, इसकी तो 5 मिनट में बैटरी खत्म हो गई थी, खत्म हो गया था, तरलों पे आ गया था, मिनटों पे आ गया था, बकरे था, दो खाना था, नाजा हार जाएगा, और ये तो बेचारा कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सीकर भाई मेरा एक वालेकुम सलाम शेर खुदा भाई पॉइंट था कि देखिए जब आपने बात की थी ना हसूर पे, हाँ जी। शायद आपने इस पे पहले भी बात की हो, जितने भी हमारे उलमा ने लिखा उन्होंने कहा कि वो औरतों के पास नहीं जाते थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने ये लिखे कि वो फहाशा औरतों के पास जाते थे ईसा अलैहिस्सलाम। दूसरों ने सिर्फ आम औरतों की बात की है। मेरे साहब कहते हैं फहाशा औरतों के पास जाते थे, इसलिए अल्लाह ताला ना माने था कि उनके बारे में ये कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला लोगों से डरते हैं कि कोई तावील मुमकिन नहीं हो सकी आज जी, कोई तावील कोई पंचर इस पर कायम नहीं रह सकता। वो तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों से डर गए, इसलिए उन्होंने ये बात लिखी। मेरे भाई मैं ना इस पे शेर खुदा भाई, मैं ना एक देखे इतना मैं कोई इतना डीप मैंने कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन जितनी तहरीरें पढ़ ली है ना मिर्जा गुलाम अहमद की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे और इस मौजू पे, यस्सु, हजरत ईसा, हजरत मरियम, क्रिश्चियनिटी, यस्सु का खुदा होना, ये सारी चीजें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। और मैंने ये बात तब भी कही थी अपने भाइयों को, मैंने कहा कि जब चोर 100 चोरियां करता है ना और कहीं पर तेल मल कर बच जाता है, कहीं पर पकड़ाई नहीं दे रहा, नजर आ रहा चोरी की है, लेकिन वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट ले जाता है, ये वो चोरी है जिसमें चोर ने अपने पैरों के निशान, अपने हाथ का निशान, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर करके चोर ने साथ रखा कि ए लो, यहां पर वो अपना खुरा दे गया, मारे मसरूका सामने रख कर तस्वीर खिंचवाई है, मग शॉट दी है, इधर तवील है ही नहीं, खत्म हो गया इधर आके मामला। इसके बाद आप कोई कादियानी आपके सामने टिक ही नहीं सकता, ये एक ऐसा हवाला है। बल्कि मैं सारे भाइयों को चाहता हूं दाफिल बला का स्टार्टिंग से, ये क्योंकि तीसरे सफे पे है, इसका ये भी नहीं हो सकता कि 2 सफे आगे तो 2 सफे पीछे, और शुरू यहीं से होता है। इसको पढ़ ले एक दफा अच्छे तरीके से, कादियानियों का दजल ऐसे खुलेगा, आपकी सोच है खुले गुस्ताखी है, और खुरा दे दिया अपना, गुस्ताखी का सारा लिख कर बयान कर दिया, क्या है मैच। ऑडियो प्ले कर दूं? ऑडियो प्ले कीजिएगा, मैं बिजी हो जाना फिर आखिरी है, ये मैं हवाला ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। साहिल भाई मैं खाना खा रहा हूँ, साहिल भाई मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे प्ले करने दे। मेरी प्लेट सामने पई है। कालू साहब चुप हो भाई, मैं हवाला ढूंढ रहा हूं, जॉब ते होना ने टाइम कटिया लिखने वाले वो गुस्ताख दोस्तों सीकर आज मान गया कि वो गुस्ताख है, उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं कि दूसरी दफा वो आता है जो पहली दफा फेल हो जाए। हजरत ईसा दोस्तों ज़िशान भाई सुन लिया है आपने? जी मैंने सीकर भाई सुन लिया। और ज़िशान भाई अब आपको समझ आ गई कि ट्रक के नीचे कौन जाने लगा? बिल्कुल, मैं तो देखिए मैं हुस्ने जन रखने वाला बंदा हूँ, ठीक है। ट्रक के थले केड़ा आ रहा है तुसा मैनू आप ही नाल दस दिया जाए बस। ज़िशान
भाई इसने कहा है कि ये गुस्ताखी है कहना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाकाम हुए थे पहली दफा, फेल हो गए थे, इसलिए दूसरी दफा आ रहे, और वही आता है दूसरी दफा जो ये गुस्ताखी इसने कहा है। मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा है, बल्कि मुतअद्दिद तहरीरों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा है कि वो नाकाम हुए, रोते रोते आसमान पे चढ़े। अच्छा सीकर भाई एक और चीज ले लें। तवील है बातें शान भाई एक छोटी सी बात, सीकर भाई एक और चीज ले ले। उसने सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का ही नहीं कहा, उसने कहा है कि वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी एक नाकाम नबी था, और सर मूसा अलैहिस्सलाम का भी यही कहा है, सबके बारे में कहा है। हाँ जी, ये वकरा ही माँ ने लाल पैदा किया था, वो सारा कुछ ही कर गया, सब का ही वो खाता सीधा कर गया आगे। अच्छा भाइयों, मुझे एक हवाला, एक रेफरेंस दरकार है, मुझे रेफरेंस ये दरकार है। नहीं भाई, भी मुझे चाहिए हवाला चाहिए, मैंने कोई किसी भाई दी लम्बे हो गए। हाँ नहीं तो हवाला ये चाहिए मैनू कि जिहदे विच कुरान करीम या हदीस नबविया दे विच वो हवाला चाहिए है कि जिहड़ा बंदा कुरान करीम तो बरगश्ता होके या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरगश्ता होके यानी उन्हां तो हट के दावा नबूवत करे तो वो वाजिबुल कत्ल है। कोई कुरान दी आयत या हदीस होए तो मुझे जरूर दस्सियो। ओ खैर निशान भाई, भाई नईम भाई, मैं सुन लिया कम सब, मैनू लगन दिया कि मामला बढ़ गया। ओके की नहीं बड़ा सीरियस चाहिए कि जिहड़ा बंदा कुरान तो हट के या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुखालफ जाके या कुरान दे मुखालफ जाकर दावा नबूवत करे, वो वाजिबुल कत्ल है। वो वाजिबुल कत्ल दे उत्ते दलील कुरान तो हदीस दी केड़ी मनो चाहिए सिर्फ। मैं समझ गया समझ गया। ओके के अंदर मुख्तारिया अब निशान भाई जाएगा। अवैस कह रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ। अवैस ने कहा जी स्लिप ऑफ अच्छा सीकर भाई, मैं वो बात कर रहा था कि ना, सिर्फ एक मिनट, मैं भाई मैं कह रहा था अगर हम उसे 6 मिनट ना देते, उसे एक एक्सक्यूज मिल जाना था कि यार पता मुझे बात नहीं करनी थी, अपने प्लेटफॉर्म का नजायज फायदा उठाया, वो बहुत अच्छा किया, चले ठीक है, आपको ठीक है, हो गया जो भी, लेकिन उससे देखे ना हमें एक स्टेटमेंट भी बंदा दे गया इस पे, अब हम उसे गुज्जर भाई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही था। गुज्जर भाई पता है बात क्या है? गुज्जर भाई, जितना हमारा जिगरा है ना, और जो हमारे पास है, हमारे पास जो बताने के लिए है, जो दलील हमारे पास है, आप यकीन करें मैं उसको 6 बारियां 6 मिनट की दे देता, मैं 6 भी इसको दे देता, मुझे कोई इशू ही नहीं था। लेकिन फिर इस बार मार रहा है 3 घंटे की ब्राड की है जाकर। फिर की कह रहे हो? आवाज कट गई थोड़ी। मैंने कहा कि फिर भी उसको मान ही रहा है, 3 घंटे की ब्राड की है जाकर अपने मिर्जाइयों को मुतमईन करने के लिए। हाँ ऐसे वो हले तक पिट रहे हैं बेचारा, वो हले तक पिट रहे हैं, हले तक पिटी जा, आज फिर पिटेगा बह के, आज बल्कि तो माफी मांगेगा, सारे को माफी मांगेगा। ये बात मैंने ताल मनार को कही थी कि जिस वक्त आमर भाई से डिबेट हुई थी ना आखिरी फैसला इश्तार पर, हाँ 3 एक साथ की थी उसके बाद इसी प्रोग्राम पर अपने मिर्जाइयों को मुतमईन करने के लिए। तो मैंने से कहा था कि तुम्हारी फतह इतनी है कि तुमने अपने भाइयों को मुतमईन करने के लिए 3 दफा प्रोग्राम किया है अपनी सफाइयां देने के लिए, यही तुम्हारी फतह है बस। गुजर भाई म्यूट लाओ। में कुछ कर जाते ना, मनाज़े में कुछ कर जाते तो ये जरूरत ना पड़ती। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਾ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ, मौके तो दिखाओ, जरा जौहर दिखाना है। पेश ही नहीं करते, डर के मारे पेश ही नहीं करते, उनको पता है ये पंचर लगते ही नहीं है, डर के मारे बात नहीं पेश करते। अच्छा ਤੁਸੀਂ एटीट्यूड ਵੇਖਿਆ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ले जी हमने उसका जवाब दे दिया, हाँ जवाब दे दिया, बाहर चल शुक्र है जवाब दे दिया जी, ये जवाब हमने 135 साल पहले ही दे दिया था। लो हाँ जवाब दे दिया, बस यही जवाब है, बस जवाब दे दिया, जवाब दे दिया, और जवाब ही है, जवाब ही है, फिर जवाब ही है, इन्हों जवाब ही लौट ला जो। मुर्शिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब भाइयों को। ना वो फेरना पड़ता है,
तो ये उसके लिए ज़मीन तैयार करके तो उसको जो है ना वो हर चीज़ दी गई है। और दूसरी बात सीकर भाई, ये जो पहला बंदा फेल हो जाता है ये बात से सानी क्या है? जी यही तो बात है जो हम पहले भी कर रहे थे। बिल्कुल, ये फतवा तो उधर भी गया। बिल्कुल, दूसरे के ऊपर तेरा इतलाम है, इसके ऊपर क्या चलेगा? आखिरी 6 मिनट में जो बात हुई है उसमें फिर बशीरुद्दीन साहब ही के सारे गए भाईजान, बानी गया तो सारा कुछ ही गया। तो बानी तो जो होया, लेकिन आपको पता है बानी से ज्यादा इनके लिए जरूरी तो बशीरुद्दीन साहब है ना। हाँ तो साहिल साहब की भी जो डिबेट, साहिल साहब के साथ जो बात हो रही, साहिल कालू के साथ वाटर की, वो मिर्जा साहब की जब बारी आती है तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, जो ना मर्जी जो मर्जी के अंदर हो, लेकिन जब बशीरुद्दीन साहब की बारी आती है तो एकदम पूरी जमात चौंकती है। तो ये जो फतवा उन्होंने आखिरी मिनट में दिया है, इसमें तो बशीरुद्दीन साहब की एक तहरीर बहुत वाज़ेह मेरी आंखों के सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसे अल्फाज अदा किए हैं। बिलाल अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। सीकर भाई, मैंने क्या आपने अपने डिबेट का रिव्यू सुना है एआई से? डिबेट का रिव्यू एआई से? यस। नहीं आपको सुना ना दे? सुनाए। पूरी डिबेट क्या या सिर्फ वो ही आ रही है? फुल डिबेट क्या है? फुल डिबेट का होगा, 12 मिनट का। इंग्लिश में वो 40 मिनट का देता है, बट उर्दू में सिर्फ सुन ले, मैं लगाता हूँ। की फिल्म है ये सीकर भाई, उन्होंने किया है, क्या कहते हैं, ज़िया रसूल भाई नहीं है, उन्होंने किया है अता राजा था और अमर नजीर भाई, क्या तजिया दिया उसका सुनने वाला है। वो जाहिद भाई ने सुबह सुनाया था और वो तजिया लिया उन्होंने गूगल। मैं उनसे बोल रहा था कि आज ट्राई करता हूँ इसके ऊपर, और सीकर भाई की जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो डाल के ना उसके अंदर, तो वो फिर तजिया देता है एआई। सही। या सीकर भाई वो सुने, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। दिलचस्प और गर्मा गर्म ऑनलाइन डिबेट का तज्जिया करने वाली हैं। हमारे पास यूट्यूब पर हुए एक लाइव मुबाहिसे की ट्रांसक्रिप्ट है जिसका मौजू इंतहाई हसास है, गुस्ताखी। 2 फरीक हैं, एक का नाम सीकर और दूसरे का फतह इस्लाम, और ये दोनों इस सवाल का जवाब तलाश करने निकले थे कि असल गुस्ताख कौन है। जी, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे ऑनलाइन मुबाहिसों में होता है, सवाल का जवाब मिलने के बजाय वो बहस खुद एक तमाशा बन गई। हमारा मकसद यहाँ ये फैसला करना नहीं कि कौन सही था या कौन गलत, बल्कि ये समझना है कि इस तरह की बहसें चलती कैसे हैं, उनमें हिकमत अमली क्या होती है और नफ्सियाती दाव पेच कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं। बहस का आगाज ही बड़ा अजीब था। फतह इस्लाम ने सीकर से एक मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो एक तहरीरी हलफनामा दें कि उनके कुछ बयानात गुस्ताखाना नहीं थे। ये थोड़ा अजीब नहीं? लाइव बहस में तहरीरी हलफनामे की क्या जरूरत है? ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, कमाल की शुरुआती चाल थी। बहस के मवाद पर आने से पहले ही उन्होंने तरीक़ेकार पर एक दीवार खड़ी कर दी। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, आप अपने मुखालिफ पर शुरू से ही एक दबाव डाल देते हैं कि वो आपकी शराइत पर खेलें, और दूसरा, आप देखने वालों को ये तासुर देते हैं कि आपका मुखालिफ इतना नाकाबिले एतबार है कि उसकी जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये एक नफ्सियाती खेल था कि पहले ही उसे एक डिफाई पोजीशन में धकेल दो, और जाहिर ऐसे करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चों वाली बातें हैं और लाइव बैठकर बात करना ही काफी है। तो फिर क्या हुआ? क्या वो घंटों इसी बात पर बहस करते रहे? बिल्कुल, काफी देर तक बहस इसी एक नुक्ते पर फंसी रही। एक तरफ से कहा जा रहा था आप लिख कर देंगे, और दूसरी तरफ से जवाब आ रहा था कि ये वक्त का ज़िया है। सुनने वालों के लिए ये हिस्सा शायद काफी बोरिंग हो, लेकिन दरअसल यहीं पर दोनों फरीक एक दूसरे के सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। वो देख रहे थे कि कौन पहले झुकता है। जी, कौन पहले झुकता है। और फिर इस तातल के बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। बताइए इस बारे में। जी, ये उस बहस का सबसे ड्रामाई लम्हा था। काफी देर तक इनकार करने के बाद सीकर ने अचानक सबके सामने ये एतराफ कर लिया। उन्होंने माना कि जिस जुमले पर ये सारा तनाजा खड़ा हुआ था वो वाकई उनकी जुबान की फिसलन यानी स्लिप ऑफ टंग थी, और वो अल्फाज गुस्ताखाना थे। 1 मिनट, क्या मतलब? जिस बात से वो इतनी देर से इनकार कर रहे थे उसे अचानक मान लिया, लाइव हजारों लोगों के सामने। कोई भी ऐसा क्यों करेगा? ये तो अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बराबर है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये शिकस्त नहीं थी, ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक दाव था। उन्होंने न सिर्फ गलती मानी बल्कि ये भी कहा कि मैंने इस पर अल्लाह से माफी मांग ली है, और ये मोमिन की जुर्रत है कि वो अपनी गलती तस्लीम कर ले। इस एक जुमले से उन्होंने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना के पेश कर दिया कि देखो मैं कितना बहादुर हूँ कि गलती मान रहा हूँ।
बिल्कुल, और उसके फौरन बाद फतेह इस्लाम ने वही सवाल पूछा जो आपने पूछा। अगर गलती माननी ही थी तो फिर मुबाहिसे का चैलेंज क्यों दिया था? हाँ, सही सवाल है। और यहीं पर सीकर ने अपना असली पता खेला। उन्होंने कहा, छोटा सा मैंने वो लगाई थी, बेट दी थी, बेट। आप खुशी खुशी आ गए बेट के अंदर, आप फंस गए आके। ओह, तो ये सारा ड्रामा, ये बहस, ये इनकार, ये सब एक जाल था ताकि फतेह इस्लाम को बहस में लाया जाए और फिर उनके सामने इतराफ करके उन्हें हैरान कर दिया जाए। ये तो किसी फिल्मी मंजर जैसा लगता है। जी, और इस हिकमत अमली ने काम किया। फतेह इस्लाम और उनके हामी जो पूरी तैयारी से आए थे कि सीकर के इस एक जुमले को गलत साबित करेंगे, वो एकदम से खाली हाथ रह गए। उनका सबसे बड़ा हथियार ही उनसे छीन लिया गया। अब सीकर ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी थी और वो जवाबी हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो गलती मानने के बाद अब बहस का मौजू क्या बना? अब तो सीकर के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। नहीं, यहीं से तो असल खेल शुरू हुआ। गलती मानने के फौरन बाद उन्होंने पैंतरा बदला और बहस को एक बिल्कुल नई सिमत में ले गए। उन्होंने एक तीसरे शख्स मुबश्शिर रजा की एक ऑडियो क्लिप चला दी। इस ऑडियो में मुबैना तौर पर इंतहाई नाजीबा और गालियों भरी जुबान इस्तेमाल की गई थी। अच्छा, यानी अब उन्होंने गेंद दूसरी तरफ फेंक दी। अब चैलेंज उल्टा हो गया था। बिल्कुल। सीकर ने अब फतेह इस्लाम से मुतालबा किया कि वो बताएं कि क्या ये ऑडियो गुस्ताखी के जुमरे में आती है या नहीं। अब दबाव फतेह इस्लाम पर था कि वो या तो इस ऑडियो की मुजम्मत करें जिससे उनके अपने हलके में इख्तलाफ पैदा हो सकता था, या इसका दिफा करें जिससे उन पर गुस्ताखी की हिमायत का इल्जाम लगता। ये तो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई। तो फतेह इस्लाम ने क्या जवाब दिया? और यहीं पर बहस एक नए और शायद सबसे बड़े तातिल का शिकार हो गई। फतेह इस्लाम ने कहा कि उनके पास भी जवाबी ऑडियोज हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए उनके पास दूसरी डिवाइस नहीं है, इसलिए उन्हें तकनीकी मदद के लिए एक तीसरे शख्स को कॉल में शामिल करने की इजाजत दी जाए। और यहाँ से मामलात बिगड़ना शुरू हो गए, क्योंकि ऑनलाइन मुबाहिसों में नए लोगों को शामिल करना हमेशा एक मसला बनता है। उसूल क्या होंगे, इसे कितना वक्त मिलेगा, वगैरह वगैरह। जी हाँ, और इस एक टेक्निकल मसले पर बहस इतनी लंबी और पेचीदा हो गई कि असल मौजू कहीं पीछे रह गया। दोनों तरफ के मॉडरेटर्स भी आपस में बहस करने लगे, एक दूसरे पर इल्जामात लगने लगे कि आप भाग रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं। गुफ्तगू का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात पर जाया हो गया कि उसूल क्या हैं, किसको कितना वक्त मिलना चाहिए और क्या एक फरीक को इजाफी मदद देना गैर मुनसिफाना है। मुझे ये हिस्सा याद है। एक मॉडरेटर तो ये भी कह रहा था कि बहस बराए बहस का कोई फायदा नहीं, नीचे लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। ये तो बिल्कुल ही पटरी से उतर गई थी। ऐसा क्यों होता है कि इतने संजीदा मौजुआत कर बहसें अक्सर ऐसे छोटे छोटे ज़ाब्तों के झगड़ों में उलझ कर रह जाती हैं? इसकी एक वजह है, जब दलाइल कमजोर पड़ने लगते हैं तो तरीक़ेकार पर हमला करना सबसे आसान हिकमत अमली होती है। अगर आप मवाद पर बहस नहीं जीत सकते तो आप ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि खेल के उसूल ही गलत हैं। इससे आप अपने हामियों को ये पैगाम देते हैं कि देखें, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, वरना हम तो जीत ही रहते। ये बहस को उलझाने का एक आजमूदा तरीका है। अगर हम इस सारे शोर, इल्जामात और टेक्निकल मसाइल से हटकर देखें तो क्या कोई नजरियाती बहस भी हो रही थी? क्या कोई गहरे दलाइल भी थे जो इस अफरा तफरी में दब गए? जी बिल्कुल। अगर हम इस शोर को एक तरफ रख दें तो दो बहुत वाज़े और मुख्तलिफ नजरियात सामने आते हैं। सेगर का बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि इंसान से गलती हो सकती है, जुबान फिसल सकती है। वो बार बार कह रहे थे, चूंकि वो एक स्लिप ऑफ टंग थी और मैंने बिल्कुल उससे रुजू किया। उनके नजदीक असल जुर्म जुबान की फिसलन नहीं बल्कि गुस्ताखी का जानबूझकर दिफा करना है। यानी उनके मुताबिक नियत और रुजू करना सबसे अहम है। अगर कोई गलती मान ले तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, उनका जोर इसी बात पर था। दूसरी तरफ फतेह इस्लाम का इस्तदलाल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि गुस्ताखाना जुमला चाहे वो जुबान की फिसलनी क्यों ना हो, उसके संगीन नताइज होते हैं। वो साइकर के एतराफ को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर रुजू कर लिया तो चैलेंज किस बात का दिया था। सही, उससे साबित होता है कि आप मुखलिस नहीं थे। जी, और वो जो जवाबी ऑडियोज चलाने की बात कर रहे थे, हाँ, इसके पीछे क्या मंतक थी? वो इसे अल्जामी जवाब के उसूल से दिफा कर रहे थे। एक मिनट, अल्जामी जवाब से उनकी क्या मुराद है? क्या इसका मतलब है कि आप जवाब में वही इल्जाम लगा दें? नहीं, ये एक खास इस्तिलाह है। इसका मतलब है कि आप अपने मुखालिफ के एतराज का जवाब उसी की किताबों या उसी के लोगों के हवालों से देते हैं। फतेह इस्लाम का मौक़िफ़ ये था कि वो जो हवाले पेश कर रहे हैं वो बुखारी शरीफ जैसी किताबों से हैं और वो सिर्फ मुखालिफिन को उनकी अपनी किताबों से जवाब दे रहे हैं। तो यहीं पर असल नजरियाती तसादुम था। एक फरीक कह रहा है कि नियत और रुजू अहम है, जबकि दूसरा फरीक कह रहा है कि अमल और उसके नतीजे अहम है और इल्जामी जवाब देना जायज है। बिल्कुल, और ये बहस फिर जातियात से निकलकर गहरे अकायद तक पहुंच गई। सीकर का इल्जाम था कि इल्जामी जवाब के नाम पर अंबिया की तौहीन की जा रही है, जबकि फतेह इस्लाम का मौक़िफ़ था कि वो सिर्फ उसूल के तहत हवाले पेश कर रहे हैं। इस मकाम पर गुफ्तगू का मकसद सच्चाई की तलाश नहीं रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफ को गलत साबित करना रह गया था। तो आखिर में इस सब का नतीजा क्या निकला? घंटों की बहस, इल्जामात, एतराफात और तकनीकी झगड़ों के बाद क्या कोई नतीजा अखज़ किया गया?
नतीजा वही निकला जो अक्सर ऐसी बहसों का निकलता है। कोई मुत्तफिका फैसला नहीं हुआ। दोनों फरीकों ने अपनी अपनी जगह अपनी फतह का दावा किया। सीकर के हामियों ने कहा कि उन्होंने अपनी गलती मानकर और फिर जवाबी हमला करके मुखालिफ को लाजवाब कर दिया। दूसरी तरफ फतह इस्लाम के हामियों ने कहा कि सीकर ने गलती मानकर अपना केस खुद ही कमजोर कर दिया और फिर वो टेक्निकल बहानों के पीछे छुप गए। और जो हजारों लोग ये सब सुन रहे थे, उनके पल्ले क्या पड़ा? शायद अफरा तफरी और मजीद कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। अगर हम इसे एक बड़े तनाजुर में देखें तो ये वाकया हमें आजकल के ऑनलाइन मुबाहिसों की हकीकत दिखाता है। जहां एक लाइव ऑडियंस होती है, वहां मकसद अक्सर इल्म का तबादला या सच्चाई की तलाश नहीं होता। मकसद होता है अपने हामियों के सामने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाना, मुखालिफ को नीचा दिखाना और एक विनिंग बयानिया कायम करना। यानी ये इल्म से ज्यादा एक परफॉर्मेंस आर्ट बन गया है। बिल्कुल। और इस परफॉर्मेंस में तरीकेकार पर झगड़े, टेक्निकल मसाइल और जाती हमले असल मौजू पर हावी हो जाते हैं। जैसा इस बहस में हुआ, जहां असल गुस्ताख कौन है का बुनियादी सवाल इस बात की बहस में गुम हो गया कि तीसरे आदमी को कॉल में शामिल किया जाए या नहीं, और किसको कितने मिनट मिलने चाहिए। जी, और किसको कितने। शेरे खुदा भाई जी क्या हुआ, खत्म हो गया? इतना ही था और क्या, इतना ही होता है। बड़ी यार उन्हें डिटेल देती है बड़ा ये 12 मिनट यानी में यही क्या तो करना है था, इसमें? यही तो था जैसे असल पैंतरा बदला। तो वो देखिए, इसका ये होता है, ये डिटेल सारी सही सही दे के आखिर में ये चौल मारता है कि आप डिसाइड करो कौन जीता। और जो अच्छी बात है उसका यही है, हाँ नहीं वो तो डिबेट ठीक उसको है, देगी ना, लेकिन उसको जो उसने स्टार्टिंग में किया है ना, स्टार्टिंग में जो उसने तज्जिया दिया है कि वो क्या चाहता था और ये क्या सोच के, यार कमाल कर दिया यार, भाई कमाल ही कर दिया। खीरो एक्यूरेट तज्जिया किया उसने, एक्यूरेट तज्जिया। मतलब मेरी जो हिकमत अमली थी उसने यकीन करे 100% सही बता दो, कमाल कर। इसका यही है, इसका मैंने वो दिया, वो क्या नाम है, जिया रसूल भाई का भी डिबेट दिया ना, ओए होए होए, जो इसने चित्र फिर फतेह इस्लाम को उसमें मारे थे, फतेह इस्लाम था या कौन था, उसको बड़े चित्र पड़े थे। यही होगा चित्रों का, यही आजकल यही खा रहा है चित्र सबसे। तो वो भी बहुत अच्छा है। वो इस पे था कि नबी शायर होता है या नहीं, वो भी 12 मिनट का होता है, पर सब कुछ बता के ना एंड पे इसका मसला ये कहता न्यूट्रल, आप डिसाइड करो क्या सच है क्या झूठ है। जी सिकंदर भाई ठीक कह रहे हैं, एआई ने बेट पढ़ लिया। अच्छा ओए चवला, एआई ने पढ़ लिया, मैं बेट लाई थी, तेनू समझ नहीं आई। तू मुनाजरा करना आ गया। ये सादे बंदे हैं, छोड़ दे इनको सीकर भाई। ये जो मैंने डंडा पीर भाई, आपको याद होगा एक बार ट्रू सच्चर बहन ने ब्रॉड लगा के सवाल मुझसे पूछा था, याद है आपको? जब इंटरव्यू मैंने एज इट इज वही जवाब जो मैंने इसके सामने दिया वहां दिया था, और चवला उत्थे जाके सुन लेंदा एक बारी। तुझे समझ ही नहीं आई, मैं तुझे चूहे बिल से बाहर निकाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सीकर भाई सब भाइयों को भी मेरी तरफ से प्यार और मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। यार सीकर भाई, मैं ऊपर आना नहीं था चाहता, नीचे बैठ के सुन रहा था, लेकिन ये एआई का तज्जिया इतना एक्यूरेट, ओए होए होए, क्या करें यार, अखीर हो गई यार। उसने शुरू में ही बोल दिया कि आपने उसे घेरा है पहले और फिर बुला घेर के फिर मारा है। अच्छा, इसका एक लंबा वर्जन भी है, बट वो इंग्लिश में है, वो 40 मिनट का है। यार ये कैसे शेयर होता भाई, कहाँ शेयर कर सकते हैं? ये ना ऐप है, इसको कहते हैं नोटबुक कलम। अच्छा, प्ले स्टोर से मिलती है। मैंने नहीं, तो आपने वो डाउनलोड किया हुआ है इंग्लिश वाला? मेरे पास है, मैं अभी लगा देता हूँ, प्ले कर देता हूँ। नहीं वो तो फिर बहुत लंबा वो चल पड़ेगा। वो मेरे पास है वो, पर ये 1.25 पे लगाऊंगा तो आधे घंटे में वो पूरा हो जाएगा। नहीं शेर खुदा भाई बात सुने जी। ये जो डिबेट है ना, जो मैंने अपलोड की है 3 घंटे 50 मिनट की, बिल्कुल मैंने ना कल इसका पूरा वो निकाला, सिर्फ वो हिस्सा सिर्फ बातें हुई है, यानी डिबेट बकायदा डिस्कशन हुई है। जो ये मॉडरेशन के इशू थे ना, वो मैंने हिस्सा काट सारा, तो वो मैंने अलग से एक अगर वो लगाया तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको फिर से वो फीड करता हूँ, आप मेरे को लिंक भेज दें, मैं बल्कि आपकी यूट्यूब से ले लेता हूँ, वो 12 मिनट का मिल जाएगा जी। वो आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह।
चले ठीक है, बट इसका जो 40 मिनट का ना वो सीकर भाई वो सुनने वाले वैसे बड़ा उसने वो आप वैसे कहीं अपलोड कर दें, वहाँ से सुना जाएगा। लाइव पे बैठ के नहीं सुना जा सकता 40 मिनट। अब तो हाँ लंबा काफी देर। चले कोई नहीं, मैं फिर करता हूँ। पेट डाली थी सैकर दे फिर उसने साइकर कह दिया, साइकर कहती नहीं आती है क्यों, साइकर ने बेट डाली थी। हाँ, और वो उसमें आ गया। नहीं कहती, उसके बाद तो फिर सीकर के बाद बात खत्म हो गई। कहता नहीं यही तो सल्पेंद्र हाँ उधर से आते उत्थे भी मौजू चेंज किया, उड़े इधर आ घेरे च आ गया हुण तू। यार क्या तज्जिया में डाल दी, क्या बात है। और दूसरी एक अफसोस हुआ यार, डंडा पीर भाई एक अफसोस हुआ है, थोड़ा सा तज्जिया उसने नहीं किया। वो बकरे के दूध पे अगर कर देते ना तज्जिया, वो ज्यादा मजा आना था। या हाँ जी, ये जिन भाई ने ये अपलोड किया पे वो आई नहीं है, उसने कोई कुछ उस पे बात ही नहीं की। वो स्टार्टिंग वाले ने फड्डा हुआ ना शुरू टाइम का, उधर वो रुक गई आके, तो डिबेट नहीं। लेकिन एक बार इन तज्जिया तो देखे ना, एआई क्या तज्जिया करती है बकरे के दूध में। वो डंडा पीर भाई उसी सूरज में मिल सकता है जब वो, मैं कल इंशाल्लाह इनको वो लिंक दूंगा ना, सिर्फ उस डिस्कशन का, तो उसका वो जब तज़िया देगी ना, उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। क्योंकि इन्होंने, मैंने शुरू में ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इन्होंने वो 3 घंटे 50 मिनट की डिस्कशन डाली है। उसमें जो एंड पे इम्तियाज भाई आए, वो सारी डिस्कशन एआई ने अब की ये बात कि उनके हामी कह रहे थे कि ये जीत गए, वो फलां, ये सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं असल में। अगर हम सिर्फ वो डिस्कशन अपलोड करेंगे ना इसमें, तो वो सिर्फ वो शुगर लग रहा है, वो सुनने वाली बात है। वो हम इंशाल्लाह ना कल लगाएंगे। अभी तो मैं काम पे हूँ तो अभी नहीं कर सकता अपलोड, वो फिर काम लंबा है। नहीं कोई मसला नहीं है। देखे यू वाले भाई, इसका जो 40 मिनट का तज्जिया मैं सुना ना, मैं सही में हंस के ना यार फिर सुना ही दो हुण, फिर एडा तुसी हुण सुना दो फिर थोड़ा स्पीकर भाई 40 मिनट